আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জেস, এবং সেখানে কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জেস এর সঙ্গে একটা পয়েন্ট চার্জের ইন্টারাকশন, এটা দিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসটা কনক্লুড করেছিলাম। ইলেকট্রিক চার্জেস এই পার্টটা আমাদের লাস্ট ক্লাসে শেষ হয়েছিল। এই ক্লাস থেকে আমরা স্টার্ট করছি ইলেকট্রিক ফিল্ড। নাও হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড? আমরা যদি কুলম্বস ল ফলো করি, then we have two electric charges and they are separated by a certain distance. The Coulomb force is inversely proportional to the square of the distance. That means if we increase the separation between the two charges, the magnitude of the force will decrease. If we further increase the separation, the magnitude of the force will get much weaker. And finally, when we put the two charges at infinite distance from each other, then we will find that the force will become zero. This is theoretically possible, not practically. তাহলে আমরা কি বলবো যে according to Coulomb's law, whenever we have two electric charges and when we increase the separation between them, the magnitude of the electric force will become weaker, and it will only become zero when you put the two charges infinitely far away from each other, because F proportional to 1 by r square. So if we put r is equal to infinity, 1 by infinity will give you 0. তাহলে theoretically, when the separation is infinitely large between the two charges, the force will become 0. এটা theoretically possible নয়. So we can say that every electric charge will influence another charge whenever you place the charge around it. যখনই তুমি একটা চার্জের সারাউন্ডে আর একটা চার্জকে প্লেস করবে, সঙ্গে সঙ্গে অরিজিনাল ইলেকট্রিক চার্জটা তাকে ইনফ্লুয়েন্স করা স্টার্ট করবে। ইনফ্লুয়েন্স করা মানে কি? ইট উইল এক্সার্ট ইলেকট্রিক ফোর্স অন দ্যাট সেকেন্ড চার্জ। যদি দুটো চার্জের পোলারিটি সেম হয়, দ্য ফোর্স উইল বি রিপালসিভ। যদি দুটো চার্জের পোলারিটি অপোজিট হয়, দ্য ফোর্স উইল বি অ্যাট্রাকটিভ। But this influence of force will be weakened whenever we will make the separation between the two charges large. তাহলে এখান থেকে আমরা কনক্লুড করব কি, this force can only be noticeable whenever we are inside a certain region around a given charge. তুমি যদি সেই রিজিয়নের বাইরে চলে যাও, তুমি এই ফোর্স এক্সিস্ট করছে কিন্তু তার ইনফ্লুয়েন্স এতটাই কমে যায় যে আমরা সেটাকে আর নোটিস করতে পারি না, সেটাকে রিয়েলাইজ করতে পারি না। সেই জন্য আমরা সবসময়তে বলি উই ক্যান অনলি নোটিস দিস ফোর্স উইদিন এ সার্টেন এরিয়া অ্যারাউন্ড দিস চার্জ। তাহলে এই সার্টেন এরিয়াটা বাট দিস স্পেসিফিক এরিয়া, এই এরিয়ার মধ্যে যখনই তুমি প্লেস করবে এ সেকেন্ড চার্জ পার্টিকেল, it will experience some amount of electric force. So this specific area around that charge is known as electric field of that charge, which is theoretically extended up to infinity from any point charge or from any source charge, but in reality this field is extended up to a certain distance, that is a finite distance. এই অবধি ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে whenever we place another charge inside the electric field of the source charge, we say that the electric charge influences that second charge, or the source charge influences that second charge. So we can break this influence as a two-step process. কিভাবে আমরা এটাকে তোমার ভিজুয়ালাইজ করব? নাম্বার ওয়ান, যখন তুমি একটা চার্জকে প্লেস করছো ইন এ স্পেস, then the charge will establish an electric field around.
অ্যারাউন্ড ইট। যখনই তুমি যে কোনো জায়গাতে স্পেসে তুমি একটা চার্জকে প্লেস করো, চার্জটা কি করবে, ওকে সারাউন্ড করে একটা সার্টেন রিজিয়নের মধ্যে ওর ইলেকট্রিক ফিল্ডকে এস্টাবলিশ করবে। তাহলে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে এ চার্জ, এই চার্জটা হচ্ছে সোর্স চার্জ, দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। দিস চার্জ উইল এস্টাবলিশ অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যারাউন্ড ইট। সেকেন্ড স্টেপ কি, whenever you place a second charge within this field, there will be an interaction between the second charge and this electric field, and as a result, the second charge will experience an electric force. So the second step process will be a second charge, when placed inside that electric field, will interact with the field and will experience a force. তাহলে যখনই তুমি একটা চার্জকে প্লেস করছো কোথাও একটা স্পেসের মধ্যে, ওর সারাউন্ডিং একটা ফাইনাইট ডিস্টেন্সের মধ্যে একটা নিজের ইলেকট্রিক ফিল্ডকে এস্টাবলিশ করলো। এবার তুমি যখন একটা সেকেন্ড চার্জ বা চার্জ পার্টিকেলকে ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে এনে রাখলে, ফিল্ডের সাথে সেকেন্ড চার্জের ইন্টারাকশন হলো, সেকেন্ড চার্জটা ইলেকট্রিক ফিল্ডকে এক্সপিরিয়েন্স করলো। এটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তাহলে পরে দ্য চার্জ which is producing the electric field will be our source charge, and the second charge which will be introduced within the field, that means the second charge which will feel or experience the effects of the field created by the source charge will be termed as test charge. এই দুটো টার্মিনোলজি মনে রাখবে। সোর্স চার্জ মানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে ক্রিয়েট করছে অ্যারাউন্ড দ্য চার্জ, আর টেস্ট চার্জ মানে যে সেকেন্ড চার্জটা যেটাকে তুমি প্লেস করছো উইদিন দ্যাট ফিল্ড এবং যেটা ফিল্ডের সঙ্গে ইন্টারাকশনের জন্য ফিল করছে, এক্সপিরিয়েন্স করছে দ্য এফেক্ট অফ দ্য ফিল্ড ইন দ্য ফর্ম অফ ইলেকট্রিক ফোর্স, তারা হচ্ছে আমার টেস্ট চার্জ। তাহলে পরে এই যে আমরা এত কিছু দেখলাম, এখান থেকে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডকে যদি ডিফাইন করতে চাই, তাহলে কি বলবো, যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে কোনো একটা চার্জের সারাউন্ডের এমন একটা রিজিয়ান যার ইনফ্লুয়েন্সকে রিয়েলাইজ করা যায় ওই ইলেকট্রিক ফিল্ড হিসাবে। কার ইলেকট্রিক ফিল্ড হিসাবে? যে চার্জটা ফিল্ডটাকে ক্রিয়েট করেছে তার ফিল্ড হিসাবে। এবার এই ইনফ্লুয়েন্সটাকে রিয়েলাইজ করার জন্য তোমায় কি করতে হবে, ওই ফিল্ডের মধ্যে একটা টেস্ট চার্জকে প্লেস করতে হবে। তাহলে ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ডকে আমরা কি বলছি, দ্য রিজিয়ান অ্যারাউন্ড এনি চার্জ ইন হুইচ ইটস ইনফ্লুয়েন্স ক্যান বি রিয়েলাইজ। ইটস ইনফ্লুয়েন্স মানে সোর্স চার্জের ইনফ্লুয়েন্স, দ্যাট রিজিয়ান ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ দ্য সোর্স চার্জ। এইবার এখানে একটা কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করা উচিত। কোয়েশ্চেনটা কি, তুমি একটা এক্সিস্টিং ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে একটা টেস্ট চার্জকে ইন্ট্রোডিউস করছো, সেকেন্ড চার্জ পার্টিকেলকে ইন্ট্রোডিউস করছো। তাহলে সেকেন্ড চার্জ পার্টিকেল তার নিজের একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে, তাহলে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এক্সিস্টিং ইলেকট্রিক ফিল্ডকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। তাহলে পরে একটা টেস্ট চার্জকে যখন আমি একটা এক্সিস্টিং ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে প্লেস করছি, তাহলে দেয়ার ইজ এ হাই প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য অরিজিনাল ইলেকট্রিক ফিল্ড গেটস মডিফাইড। তা করলে তো হবে না, কারণ আমাকে যদি অরিজিনাল ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে ডিফাইন করতে হয়, তাহলে আমার কোনোভাবেই অরিজিনাল ফিল্ড মানে তো তোমার তোমার গেলে মডিফাইড হবে, এটা কখনো অ্যালাউ করা যাবে না। তাহলে আমরা কি করব, তখন আমাদেরকে মনে করতে হবে যে এই যে টেস্ট চার্জ, এর তাহলে একটা নিশ্চয়ই কিছু স্পেসিফিকেশন আছে। স্পেসিফিকেশন কি, যে টেস্ট চার্জ ইজ এ টাইনি পজিটিভ চার্জ, যেটাকে আমরা ইমাজিন করছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ দ্য সোর্স চার্জ ওয়ার্কস। এই যে তুমি বললে দ্য টেস্ট চার্জ ইজ এ টাইনি পজিটিভ চার্জ, তার মানে তুমি কনসিডার করছো দ্য সোর্স চার্জ ইজ সো সো স্মল দ্যাট ইট ক্যানট এফেক্ট the original, sorry, the test charge is so so small that it cannot affect
the original source charge. It can only experience electric force from the source charge. তার মানে আমরা টেস্ট চার্জকে সবসময়তেই ইমাজিন করব ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল একটা পজিটিভ চার্জের মতন, যেটা ফোর্সকে রিয়েলাইজ করার জন্য ইউজ করছি, কিন্তু সে নিজে ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল বলে তার করেসপন্ডিং ইলেকট্রিক ফিল্ডটাও হবে ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল। তার মানে অরিজিনাল ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে তুমি ওকে প্লেস করলেও অরিজিনাল ইলেকট্রিক ফিল্ড উইল নেভার গেটস মডিফাইড। তাহলে আমরা কি বলছি? দ্য টেস্ট চার্জ ইজ লাইক এ টাইনি পজিটিভ চার্জ দ্যাট উই ইমাজিন understanding how the electric field works. It is so small that it does not really affect the charges nearby. Charges nearby মানে হচ্ছে সোর্স চার্জের কথা বলা হচ্ছে, but it can only experience a force from the source charge. এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? তাই এটা তোমার টেস্ট চার্জের নেচারটা। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। তাহলে টেস্ট চার্জ মানেই মনে রাখতে হবে যে সেটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিমলি স্মল পজিটিভ চার্জ। এবারে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে তুমি মেজার করবে কি করে? ইলেকট্রিক ফিল্ডকে তো না হয় বুঝলাম ব্যাপারটা, কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডকে আমরা মেজার করব কি করে? মেজার করা মানে কি? স্ট্রেংথ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অর ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, এটা আমাকে জানতে হবে। দ্যাট উইল ক্যারেক্টারাইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। স্ট্রং ইলেকট্রিক ফিল্ড, উইক ইলেকট্রিক ফিল্ড, এই যে কথাগুলো আসে এগুলো এই টার্মিনোলজি থেকে অ্যাপিয়ার করে। তাহলে নেক্সট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অর স্ট্রেংথ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। ফার্স্ট ফিগার দেখো, এখানে একটা সোর্স চার্জ রয়েছে, সেই চার্জটা এখানে কনসিডার করা হয়েছে এ চার্জ স্ফিয়ার। সেকেন্ড ফিগারটা কনসিডার করো না, এখন জাস্ট ফার্স্ট ফিগারটা দেখো। এই চার্জ স্ফিয়ারটা কিউ অ্যামাউন্ট অফ একটা চার্জকে কন্টেন করছে। এই চার্জ স্ফিয়ারের সারাউন্ডে একটা ফাইনাইট ডিস্টেন্স অবধি দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ দিস সোর্স চার্জ উইল বি এক্সটেন্ডেড। এবারে কি করা হচ্ছে? একটা পয়েন্টকে কনসিডার করা হয়েছে উইদিন দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েটেড বাই দ্য সোর্স চার্জ, দ্যাট ইজ অ্যান আরবিট্রারি পয়েন্ট, যেটাকে ডিফাইন করা হয়েছে বাই পয়েন্ট পি। এবার এই পি পয়েন্টের থেকে দেখো একটা অ্যারো ড্র করা হয়েছে, যেখানে ক্যাপিটাল ই ভেক্টর বলে একটা টার্মিনোলজিকে, একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। দিস ক্যাপিটাল ই ভেক্টর ইজ রিপ্রেজেন্টিং দ্য ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অর স্ট্রেংথ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট। কোন ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্ট্রেংথকে ডিফাইন করছে? দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েটেড বাই দিস সোর্স চার্জ। তাহলে এটাকে কিভাবে ডিফাইন করা হবে? এটাকে ডিফাইন করা হবে হচ্ছে, তুমি যদি এই পি পয়েন্টে প্লেস করো এ ইউনিট পজিটিভ চার্জ, তাহলে কি হবে? দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েটেড বাই দিস সোর্স চার্জ স্মল কিউ উইল প্রোভাইড সাম অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অন দ্যাট ইউনিট পজিটিভ চার্জ প্লেসড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট পি। Remember, this unit positive charge should be placed at point P without disturbing the source charge. এখানে আমি একটা চার্জ স্ফিয়ার কনসিডার করেছি। এই সোর্স চার্জ ক্যান বি এ কালেকশন অফ এন নাম্বার অফ পয়েন্ট চার্জেস। তার মানে প্লেসিং এ ইউনিট পজিটিভ চার্জ অ্যাট পয়েন্ট P is not going to disturb the source charge or the configuration of source charges which is producing the electric field. তাহলে পরে আমার বেসিক কাজ হবে কি? whenever we want to find the electric intensity or electric field strength at any point inside an electric field, we will place a unit positive charge at that point inside the field without disturbing the source charge or the configuration of the source charge. Now the force which will act on that unit positive test charge or unit positive charge at that point will give us the electric field strength
or electric intensity at that point, which is represented by this capital E vector. এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ডেফিনেশন আমি কি বলছি? The electric intensity or electric field strength at a point in an electric field is the force acting per unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge or the configuration of source charges producing the electric field. তার মানে খুব সিম্পল ওয়েতে ফোর্স পার ইউনিট পজিটিভ চার্জ। তার মানে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি ডিপেন্ডস অন the force exerted by the source charge or the configuration of the source charges on that unit positive charge. তার মানে electric intensity should be a vector quantity. The direction of the electric intensity or direction of the electric field or strength of electric field will be in the direction of the applied force. এবার ইমাজিন করো তুমি যদি পি পয়েন্টে প্লেসড ওই ইউনিট পজিটিভ চার্জটাকে ফ্রি করে দিতে, তাহলে পজিটিভকে রিপেল করছে। তাহলে যেই মোমেন্টে তুমি পি পয়েন্টে প্লেস করা ইউনিট পজিটিভ চার্জটাকে ফ্রি করে দিচ্ছ, পজিটিভ চার্জটা কি করা উচিত ছিল? পজিটিভ চার্জটার মুভ করা উচিত ছিল ইন এ পার্টিকুলার ডাইরেকশন। কোন ডাইরেকশনে মুভ করবে? ইন দ্য সেম ডাইরেকশন অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স। তাহলে আমরা ডাইরেকশন অফ এ ফিল্ড কিভাবে ডিটারমিন করতে পারি? ধরো তুমি এখানে সোর্স চার্জকে দেখতে পাচ্ছ, তুমি যদি সোর্স চার্জকে দেখতে না পেতে, তাহলে তুমি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে বা কিভাবে তুমি ফাইন্ড আউট করতে দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফিল্ড অ্যাট এনি পয়েন্ট ইনসাইড অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড? এখানে সোর্স চার্জকে পজিটিভ দেখানো হয়েছে, সোর্স চার্জ তো নেগেটিভও হতে পারে, এরকম তো কোথাও বলা নেই যে যা সোর্স চার্জ উইল অলওয়েজ বি এ পজিটিভ চার্জ, দ্যাট ক্যান বি এ নেগেটিভ চার্জ। আমি এখানে পজিটিভ, কনভেনশনালি আমরা পজিটিভ চার্জ নিয়ে কাজ করি বলে আমরা পজিটিভ নিয়ে দেখাচ্ছি। তাহলে প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমি তো এটা বুঝলাম যে দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট শুড অলওয়েজ বি অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। এবার আমি ফোর্সটাকে তখনই ডিটারমিন করতে পারবো ইফ আই ক্যান সি দ্য নেচার অফ দ্য সোর্স চার্জ। আমি যদি নেচার অফ দ্য সোর্স চার্জ না জানি, তাহলে আমি কি করে ফোর্সকে ডিফাইন করব? তখন আমার কাজ হচ্ছে টু ফ্রি এ ইউনিট পজিটিভ চার্জ, টু প্লেস এ ফ্রি ইউনিট পজিটিভ চার্জ ইনসাইড দ্যাট ইলেকট্রিক ফিল্ড, টু মেক দ্যাট প্লেস পজিটিভ চার্জ ফ্রি। যদি তুমি এটাকে ফ্রি করে দাও, কি দেখবে? that positive charge will move in a particular direction. একটা পজিটিভ চার্জ কোন ডাইরেকশনে মুভ করবে? যে ডাইরেকশনে ওর উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে। সো টু নোটিফাই the direction or to note the direction of the electric field at any particular point inside an electric field, we can place a test charge that is a unit positive charge at that point, and we will make the charge free to move. Now we will observe the direction of motion of that unit charge inside the electric field. That direction of motion will give you the direction of the electric field at that particular point. এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? তাহলে পরে আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়েতে একটা সেন্টেন্সে কিভাবে লিখবো যে ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কিভাবে পাবো? আমরা বলবো দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফিল্ড উইল বি গিভেন বাই দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন অফ দ্য ইউনিট পজিটিভ চার্জ ইফ ইট ওয়ার ফ্রি টু ডু সো। তুমি যদি ওকে ফ্রি করো, তাহলেও যে ডাইরেকশনে মোশনটাকে তোমাকে দেখাবে, শো করবে, সেটাই হবে হচ্ছে ডাইরেকশন অফ দ্য ফিল্ড অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট। এবার আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ম্যাথামেটিক্যালি। কিভাবে ক্যালকুলেট করব? তার জন্য সেকেন্ড ফিগারটা দেখো। আমি এখানে ইউনিট পজিটিভ চার্জ +1 না রেখে আমি কি করেছি, পি পয়েন্টে একটা স্মল টেস্ট চার্জ, পজিটিভ টেস্ট চার্জকে প্লেস করেছি। তাহলে পজিটিভ রিপালশন হচ্ছে। তাহলে দেখো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ
a certain amount of electric force is acting on the test charge placed at point P. তাহলে পরে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ফোর্স পার ইউনিট পজিটিভ চার্জ। তাহলে Q0 টেস্ট চার্জের উপর টোটাল ফোর্স এক্সার্টেড বাই দ্য সোর্স চার্জ হচ্ছে Fe। তাহলে যদি আমি এই ফোর্সটাকে ডিভাইড করি বাই দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য টেস্ট চার্জ, ইট উইল প্রোভাইড আস দ্য ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট। তাহলে আমি কি বলছি, দ্য ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অর স্ট্রেংথ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট এ পয়েন্ট is measured as the electric force experienced by a test charge divided by the magnitude of the test charge. তাহলে ম্যাথামেটিক্যালি কি লেখা উচিত, Fe divided by Q0, that will be the capital E, তাই তো? তাহলে পর আমি যদি সেটা লিখি, তাহলে সেটা লেখার ছাড়াও আমি দেখো একটা লিমিট Q0 টেন্ডস টু 0 এটা পুট করলাম। কেন? কারণ টেস্ট চার্জের নেচার আমি কি বলেছি, যে টেস্ট চার্জ শুড বি সো স্মল দ্যাট ইট ক্যানট ডিস্টার্ব দ্য অরিজিনাল কনফিগারেশন অফ দ্য সোর্স চার্জ, দ্যাট মিনস ইট ক্যানট মডিফাই অর ইনফ্লুয়েন্স দ্য অরিজিনাল ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে লিমিট Q0 টেন্ডস টু 0 এটা এনশিওর করছে দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দিস টেস্ট চার্জ ইজ সো স্মল দ্যাট ইট ক্যানট ডিস্টার্ব দ্য অরিজিনাল ইলেকট্রিক ফিল্ড। এই জন্যই এই লিমিটটা ইম্পোজ করা হচ্ছে। তাহলে আমি এটাকে মেনশন করে দেব, লিমিট Q0 টেন্ডস টু 0 সিগনিফাইজ দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ দ্য টেস্ট চার্জ ইজ সো স্মল দ্যাট ইট ডাজ নট ডিস্টার্ব দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন দ্য রিজিয়ন। এটা কিন্তু তোমাকে মেনশন করতে হবে, কেন তুমি এই লিমিট Q0 টেন্ডস টু 0টাকে আনলে ইকুয়েশনের মধ্যে। আমি শুধু তো Fe বাই Q0 লিখতে পারতাম, তাহলে তো আমার ডেফিনেশন স্যাটিসফাইড হচ্ছে, কিন্তু টেস্ট চার্জের নেচারটাকে বলার জন্য আমাকে এই লিমিটেশনটাকে ইম্পোজ করতে হচ্ছে, লিমিটিং ভ্যালুটাকে ইম্পোজ করতে হচ্ছে। ক্লিয়ার নীলাদ্রি? হ্যাঁ। এবার তোমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে বলে যে হোয়াট উইল বি দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স অর হোয়াট উইল বি দ্য ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স বাই দ্য সোর্স চার্জ, সরি, যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স বাই দ্য টেস্ট চার্জ হোয়েন ইট উইল বি প্লেসড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, তখন কি করব, multiply the electric intensity at that point by the amount of test charge. তার মানে force experienced by the test charge at that given point will be F suffix E vector is equal to Q0 times capital E vector. এই capital E vectorটা হচ্ছে electric intensity or strength of electric field at that point where you have placed the test charge. দেখো ক্লিয়ার কিনা বলো। তাহলে আমরা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটিকে ডিফাইন করলাম। এবার আমি কি করব, ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি ডাইমেনশনাল ফর্মুলা আর ইউনিটসটাকে দেখে নেব। তাহলে ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি কি হবে, ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ ফোর্স ডিভাইডেড বাই ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ চার্জ। ফোর্সের ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কি ছিল, mlt-2, ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ চার্জ ছিল ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল টি। তাহলে আমি যদি সাবস্টিটিউট করি তাহলে আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি, দেখো ml T⁻⁻2 by T means T⁻⁻3, 1 by capital A is capital A⁻⁻1, ml T-3 A-1. This is the dimensional formula of electric field intensity or electric field strength. Clear? এবারে হচ্ছে আমাকে ইউনিটস বলতে হবে। সিজিএস ইলেকট্রোস্ট্যাটিক সিস্টেমে ইউনিট অফ ফোর্স কি, ডাইন, আর ইউনিট অফ চার্জ কি, স্ট্যাট কুলম অর ইএসইউ অফ চার্জ। তাহলে পরে আমরা যদি কনসিডার করি সিজিএস ইলেকট্রোস্ট্যাটিক সিস্টেম, দেন ইউনিট অফ ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ অর ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি উইল বি ডাইন পার স্ট্যাট কুলম। ইন এসআই সিস্টেম, unit of force is Newton, unit of charge is Coulomb, so in SI system it will be Newton per Coulomb. ঠিক আছে, এটা কি হলো, সরি, ওকে, দেখো ক্লিয়ার তো এটা।
হুম আচ্ছা, এইবারে আমরা ক্যালকুলেট করব ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অর ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জ। আগেরটা জাস্ট আমরা একটা ডিফাইন করেছিলাম, ডেফিনেশন। এবার আমি পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটিকে ডিফাইন করব ইন ভেক্টর ফর্ম, as well as there will be a scalar equation which will represent the magnitude of the electric intensity at that point. এর জন্য আমরা এই ফিগারটাকে কনসিডার করছি। প্লাস কিউ ইজ দ্য সোর্স চার্জ আর কিউ জিরো ইজ আওয়ার টেস্ট চার্জ। তার মানে তুমি পি পয়েন্টে টেস্ট চার্জ প্লাস কিউ জিরো কে প্লেস করেছো। পিটা হচ্ছে উইদিন দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েটেড বাই দ্য সোর্স চার্জ স্মল কিউ হুইচ ইজ অ্যাট এ ডিস্টেন্স আর স্মল আর ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ। তাহলে ফ্রম কুলম্বস ল দেয়ার উইল বি অ্যান ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য টেস্ট চার্জ। এখানে সোর্স চার্জ আর টেস্ট চার্জ দুটোই হচ্ছে অফ সেম পোলারিটি, সো দেয়ার উইল বি অ্যান ইলেকট্রিক রিপালশন। তাহলে আমরা প্রথমে কুলম্বস ল থেকে ক্যালকুলেট করব বা রাইট ডাউন করব দ্য এক্সপ্রেশন অফ দিস ইলেকট্রিক ফোর্স। এবারে কনসিডার করে নাও ইওর মেজারিং সিস্টেম ইজ এসআই and you are in vacuum or air. So whenever we place a test charge Q0 at a distance r from a source charge Q in vacuum or air, and we are considering the SI unit, then the Coulomb force in vector form will be given by 1/4 pi epsilon 0. এটাকে তুমি দুভাবে লিখতে পারো, আইদার ইন টার্মস অফ ইউনিট ভেক্টর অর ইন টার্মস অফ টোটাল ভেক্টর। ইন টার্মস অফ ইউনিট ভেক্টর হলে কত হবে, কিউ কিউ জিরো বাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর ক্যাপ। আর যদি তুমি আর ক্যাপকে রিপ্রেজেন্ট করো ইন টার্মস অফ ভেক্টর আর, দেন আর ক্যাপ ইজ আর ভেক্টর বাই আর, তাহলে এটা হয়ে যাবে 1/4 পাই এপসাইলন 0 কিউ কিউ জিরো বাই আর কিউব ইন্টু আর ভেক্টর। এই নোটেশনটা অলরেডি আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছি। তাহলে আর ক্যাপ কি, আর ক্যাপ ইজ রিপ্রেজেন্টিং এ ইউনিট ভেক্টর which is directed from the source charge q to the test charge q0। এটাই দেখো ফিগারের মধ্যে দেখানো রয়েছে। এই অবধি ক্লিয়ার? হুম এবার কি ক্যালকুলেট করবে, ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অ্যাট পয়েন্ট পি। কার ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি ক্যালকুলেট করছো, অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েটেড বাই দ্য সোর্স চার্জ স্মল কিউ। এর জন্য আমি কি করব, আমাদের আগের পেজে যে ডেফিনেশন থেকে আমরা যে এক্সপ্রেশনটা লিখেছিলাম সেই এক্সপ্রেশনটার হেল্প নেব। ই ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু লিমিট কিউ জিরো টেন্স টু জিরো ইলেকট্রিক ফোর্স পার ইউনিট টেস্ট চার্জ। এবার এফি ভেক্টরকে সাবস্টিটিউট করো বাই এনি অফ দিস টু এক্সপ্রেশনস। আমি ইউনিট ভেক্টরটাকে ইউজ করেছি, পরে আমি তোমার টোটাল ভেক্টর আর এর টার্মে লিখে দেবো। যেই মোমেন্টে তুমি দেখো এফির এক্সপ্রেশনটা পুট করছো, কিউ জিরো দেখো টেস্ট চার্জ ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল ফ্রম দ্য নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর। যেই মোমেন্টে কিউ জিরো এই টেস্ট চার্জ দুটো ক্যান্সেল হয়ে গেল এক্সপ্রেশন থেকে, তাহলে আমার আর এই লিমিট ইউ জিরো টেন্স টু জিরো এটাকে আর ইকুয়েশনে রিটেন করার কোনো মানে হয় না, কারণ কিউ জিরো আর ফাইনাল এক্সপ্রেশনে থাকছে না। তাহলে পরে ক্যাপিটাল ই ভেক্টরের ফাইনাল এক্সপ্রেশন কি আসছে দেখো, 1/4 পাই এপসাইলন 0 কিউ কিউ জিরো বাই আর স্কোয়ার আর ক্যাপ। আর তুমি যদি আর ভেক্টরের টার্মে লেখো তাহলে 1/4 পাই এপসাইলন 0 কিউ বাই আর কিউ আর ভেক্টর। এখানে কিউটা যেটা তোমার নিউমারেটরে এক্সিস্ট করছে দ্যাট ইজ দ্য সোর্স চার্জ। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টরের সঙ্গে কুলম্ব ফোর্সের যদি তুমি এক্সপ্রেশনটাকে কম্পেয়ার করো, দেখো কুলম্ব ফোর্সের মধ্যে সেকেন্ড একটা চার্জ পার্টিকেল নিউমারেটরে থাকে, ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশনে কিন্তু সেই সেকেন্ড চার্জ পার্টিকেলটা দেখতে পাচ্ছ না। কেন? বাই ডেফিনেশন এখানে হয়ে গেছে একটা ইউনিট পজিটিভ চার্জ, কারণ তুমি ফোর্স পার ইউনিট চার্জ ক্যালকুলেট করেছো এফি বাই কিউ জিরো থেকে। তুমি নিউমারেটরটাকে কিউ ইন্টু ওয়ান লিখতে পারো, এই ওয়ানটাই হচ্ছে সেই ইউনিট পজিটিভ চার্জটা। দেখো এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো। হুম তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলে, এই এক্সপ্রেশনটা তোমাকে কি দিচ্ছে,
the intensity of electric field or strength of electric field at a distance r from the source charge q. এবার কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ স্মল আর ভেক্টর, তুমি তো আর ক্যাপকে বলেছো ইট ইজ এ ইউনিট ভেক্টর ডাইরেক্টেড ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ টুয়ার্ডস দ্য তোমার কিউ জিরো অর দ্য টেস্ট চার্জ। তোমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ আর ভেক্টর, স্মল আর ভেক্টর, তখন তুমি কি বলবে? তখন কিন্তু এরকম ভাবে বলো না ইট ইজ এ ভেক্টর পয়েন্টেড ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ টু দ্য টেস্ট চার্জ। এটা না বলে তুমি এটা বলতে পারো this small r vector is the location of the test charge with respect to the source charge. Imagine করো small r vector as the position vector of q0, কিন্তু তুমি এটা অরিজিনের রেসপেক্টে নিচ্ছ না, you are considering the position of the test charge with respect to the source charge. তাহলে small r vector is representing the position or location of the test charge q0 relative to the source charge q. এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এবার যদি তোমাকে বলে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি, তাহলে মডিউলাস অফ আর ক্যাপ নিয়ে নাও। মডিউলাস অফ আর ক্যাপ মিনস 1, তার মানে আমাদের ম্যাগনিটিউড অফ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি উইল বি সিম্পলি 1/4πε0 q/r²। এটা হলো এক্সপ্রেশন অফ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অর ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জ। ক্লিয়ার তো ক্যালকুলেশনটা? হ্যাঁ স্যার। এবার তোমাকে যদি বলে শো দ্য ভ্যারিয়েশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অর ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উইথ ডিস্টেন্স আর ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ, তাহলে দেখো ই এর ম্যাগনিটিউড 1/r² ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে 1/r² ডিপেন্ডেন্ট মানে কি? তার মানে দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ওবেজ দ্য ইনভার্স স্কোয়ার ল। তাহলে এর গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হবে? গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা হবে হচ্ছে দেখো এইরকম 1/r²। তাহলে ডিস্টেন্সের স্কোয়ারের সাথে ইলেকট্রিক ফিল্ড গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ করছে, সেই জন্য আমরা বলছি যে দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ই ইজ প্রপোর্শনাল টু 1/r², সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি ফলোজ দ্য ইনভার্স স্কোয়ার ল। কুলম্ব ফোর্সও ইনভার্স স্কোয়ার লকে ফলো করে, ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটিও ইনভার্স স্কোয়ার লকে ফলো করে। এবার যদি এরকম হতো, ধরো এখানে সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জের জন্য তুমি ক্যালকুলেট করেছো, তোমাকে যদি এন ডিসক্রিট পয়েন্ট চার্জের একটা কালেকশন দেওয়া হতো, তাহলে পরে তোমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে বলা হতো টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অ্যাট এনি পয়েন্ট, তখন আমরা কি করতাম? আমরা সুপারপজিশন প্রিন্সিপালকে ইউজ করতাম। তাহলে সাপোজ উই হ্যাভ এ ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জেস, এখানে সবকটা পয়েন্ট চার্জ Q1 থেকে Qn থ্রু ith চার্জ, এরা লোকেটেড রয়েছে ভেরিয়াস পয়েন্টসে, এরা একটা কালেকটিভলি ইলেকট্রিক ফিল্ডকে ক্রিয়েট করেছে। তাহলে এই ফিল্ডের মধ্যে কোনো একটা পয়েন্টে তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে বলা হচ্ছে দ্য ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি। তাহলে তোমায় কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট the individual electric field intensities created at that point by the individual point charges. Q1 কতটা ফিল্ড ক্রিয়েট করলো, Q2 কতটা করলো, Q3 কতটা করলো, অ্যান্ড এইভাবে মুভ করব আমরা আপ টু nth চার্জ। দেন উই উইল ক্যারি আউট এ ভেক্টর সাম। ঠিক যেরকম প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশনে আমরা ক্যারি আউট করেছিলাম ভেক্টর সাম অফ ফোর্সেস কুলম্ব ফোর্সের কেসে, ঠিক এখানেও আমরা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির একটা ভেক্টর সামকে ক্যারি আউট করব। তাহলে পরে নেট ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অ্যাট দিস পয়েন্ট কত হবে? নেট ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অ্যাট দিস পয়েন্ট হবে দেখো ই ইজ ইকুয়াল টু E1 ভেক্টর প্লাস E2 ভেক্টর করে আপ টু nth ভেক্টর থ্রু দ্য ith চার্জ। সেটাকে আমরা সামেশনের ফর্মে লিখছি ই ভেক্টর ইজ ইকুয়ালস টু সামেশন আই ইজ ইকুয়াল টু 1 to n ই সাফিক্স আই, যেখানে ith চার্জের ভ্যালু রান করছে ফ্রম 1 to n।
এবারে আমরা আগের লজিকটাকে ইউজ করি। ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর ইন ভেক্টর ফর্ম কি ছিল? 1/4πε0 সোর্স চার্জ ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্সের স্কোয়ার ইন্টু আর ক্যাপ। সেই লজিকটাকে দেখো এখানে ইউজ করা হয়েছে। 1/4πε0 সামেশন I1 to n, এটা তো আমার টোটাল নাম্বার অফ চার্জ পার্টিকেলস কে ডিফাইন করছে। ith চার্জ QI ডিভাইডেড বাই আর সাফিক্স IP স্কোয়ার। আর সাফিক্স IP স্কোয়ার মানে হচ্ছে তুমি ith চার্জের থেকে পি পয়েন্টের ডিস্টেন্সটাকে কনসিডার করছো। তার মানে আর সাফিক্স IP এটা ডিনোট করছে দ্য ডিস্টেন্স অফ পয়েন্ট পি ফ্রম দ্য ith তোমার সোর্স চার্জ। এবার যদি ith চার্জটা ফার্স্ট চার্জ হয় তাহলে ওটা হবে ফার্স্ট চার্জের থেকে পি পয়েন্টের ডিস্টেন্স। আই যদি ভ্যালু 2 হয় তাহলে সেকেন্ড চার্জের থেকে ডিস্টেন্স অ্যান্ড সো অন। তাহলে আর সাফিক্স IP ক্যাপ কি ডিনোট করবে? দ্য ইউনিট ভেক্টর হুইচ ইজ ডাইরেক্টেড ফ্রম দ্য ith চার্জ to the point P where we are calculating the electric field intensity. এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ তাহলে আমি কি বলছি, এই ইলেকট্রিক ফিল্ড E1 E2 এগুলো কি ডিনোট করছে? ওই পয়েন্টে Q1 Q2 থেকে Qn চার্জের ইন্ডিভিজুয়াল ফিল্ড অর ফিল্ড ইন্টেন্সিটিস, আর আর সাফিক্স IP যেটা তোমাকে বললাম পজিশন ভেক্টর directed from the source charge ith charge to the field point P. এবার যদি কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জ থাকতো তখন তো আর আমরা এরকম কোনো কোয়ান্টিটি পেতাম না, কারণ কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জ মানে কি? আমাকে সেখানে আইদার লিনিয়ার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন অর সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন অর ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কনসিডার করতে হবে, এবং সেখানে আমরা তিনটে ডিফারেন্ট ডেনসিটিস পাবো: লিনিয়ার চার্জ ডেনসিটি, সারফেস চার্জ ডেনসিটি, ভলিউম চার্জ ডেনসিটি। তাহলে আমরা কি করব? তাহলে এবারে আমরা কনসিডার করছি দ্য কেস অফ এ কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক যেভাবে আমরা কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনে ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল এলিমেন্টসকে কনসিডার করেছিলাম অন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন, হিয়ার অলসো to calculate the electric field intensity created by a continuous charge distribution, we will divide the original distribution into a large number of infinitesimally charged elements. প্রত্যেকটা চার্জ এলিমেন্টকে কনসিডার করবে ডিকিউ। এবার চার্জ এলিমেন্ট গুলো ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল মানে কি? ইচ চার্জ এলিমেন্ট ক্যান বি ট্রিটেড লাইক এ পয়েন্ট চার্জ। সেই ইন্ডিভিজুয়াল চার্জ এলিমেন্ট পি পয়েন্টে বা গিভেন পয়েন্টে একটা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি প্রডিউস করবে। তাহলে আমরা একটা সিঙ্গল ইনফাইনাইটেসিমাল চার্জ এলিমেন্টের জন্য গিভেন অবজারভেশন পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটির এক্সপ্রেশনকে ফাইন্ড আউট করব। then we will integrate that expression over the entire distribution. এটা হচ্ছে আমাদের লজিক। এটা ক্লিয়ার লজিকটা? হুম তাহলে clear. প্রথমে আমি কি করছি, যে কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনটা রয়েছে তাকে আমি ডিভাইড করে দিচ্ছি ইনটু এ লার্জ নাম্বার অফ ডিফারেন্সিয়াল চার্জ এলিমেন্টস ডিকিউ, যেখানে প্রত্যেকটা ডিফারেন্সিয়াল চার্জ এলিমেন্ট হচ্ছে infinitesimally small, so we can treat every dq as a point charge. এবার ধরো ওই অবজারভেশন পয়েন্টটা রয়েছে at a distance r from one such dq। তাহলে প্রথমে এবার আমরা ক্যালকুলেট করব the electric intensity at that given point due to one such element dq। তাহলে dq যেহেতু infinitesimally small, the field created by this infinitesimally small at the observation point should also be infinitesimally small। তাহলে সেটাকে আমি কিভাবে লিখবো? dE ভেক্টর, ই ভেক্টর আগে একটা ডি পুট করে দাও, dE ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু 1/4πε0। বাকিটা দেখো সেম লজিক,
এখানে তোমার পয়েন্ট চার্জের জায়গায় ওই ইনফাইনাইটেসিমাল চার্জ এলিমেন্ট ডিকিউ বাই আর স্কোয়ার আর ক্যাপ অর ডিকিউ বাই আর কিউব আর ভেক্টর। এই এক্সপ্রেশনটা ক্লিয়ার হলো কিনা বল? হুম, ক্লিয়ার। এবার আমায় কি ক্যালকুলেট করতে হবে? টোটাল ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অ্যাট দ্যাট অবজারভেশন পয়েন্ট ডিউ টু দ্য এন্টায়ার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে আমার কাছে ওয়ে আউট আছে কি, যেটা আমরা অলরেডি করে এসেছি আগের ক্লাসে, উই নিড টু ইন্টিগ্রেট দিস ডিই ওভার দ্যাট ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যাপিটাল ই ভেক্টর উইল বি ইন্টিগ্রাল ডি, so it will be 1/4 pi epsilon 0 is a constant quantity, integral dq by r square r cap, or it will be integral dq by r cube r vector. Now this is a general expression for any kind of charge distribution, but when we are considering linear charge distribution, then dq will be lambda dl, because lambda is the linear charge density. And when you are considering linear charge distribution, the integral should be a line integral. আমরা অলরেডি লাস্ট ক্লাসে এটা দেখেছি। ঠিক একইভাবে when we are considering surface charge distribution, the linear charge density lambda will be replaced by surface charge density, and dl will be replaced by an infinitesimally small area element ds. তাহলে for surface charge density dq will be sigma ds and the integral will be surface integral. লাস্ট আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন কি? ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন। ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনে কি হবে? sigma will be replaced by volume charge density rho, ds will be replaced by an infinitesimally small element of volume dv. তাহলে for volume charge distribution dq will be rho dv and the integration will be volume integral. দেখো এটা ক্লিয়ার কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমরা যা কিছু পড়লাম এটাকে যদি একটা ফিগারের ফর্মে কনসিডার করি তাহলে কি হবে? কিরকম ফিগার? যদি সোর্স চার্জ পজিটিভ হয়, টেস্ট চার্জ আমাদের সব সময় কিন্তু পজিটিভ, টেস্ট চার্জ কিন্তু কখনো নেগেটিভ হয় না, টেস্ট চার্জ ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। সোর্স চার্জ ক্যান বি এ পজিটিভ কোয়ান্টিটি, ক্যান বি এ নেগেটিভ কোয়ান্টিটি। তাহলে যখন সোর্স চার্জ ইজ পজিটিভ, দেন the electric force which will be acting on the test charge will always be directed away from the source charge, because there will be repulsion. So we can say that if our source charge is positive, the force on the test charge is directed away from the source charge. তাহলে ঠিক একই লজিকে the electric field at any point inside the field created by the source charge will always be away from the source charge. এই যে away from the source charge, এটা সেকেন্ড ফিগারে কিভাবে দেখানো হয়েছে? আমাদের এই সোর্স চার্জের থেকে দেখো একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে, ডটেড স্ট্রেট লাইন ড্র করে, পি পয়েন্ট থেকে অ্যালং দ্যাট স্ট্রেট লাইন আমরা একটা অ্যাওয়ে অ্যারো পুট করেছি। এই যে স্ট্রেট লাইনটা পাচ্ছ এগুলোকে বলা হয় দিজ আর রেডিয়াল লাইনস। অ্যাকচুয়ালি এই চার্জটাকে সেন্টার করে তুমি যদি একটা ইমাজিনারি স্ফিয়ারকে ড্র করো, তাহলে এই স্ট্রেট লাইন, প্রত্যেকটা স্ট্রেট লাইন যেটাই চার্জের থেকে জেনারেট করতে পারবে তুমি, এভরি স্ট্রেট লাইন উইল বিহেভ লাইক এ রেডিয়াস অফ দ্য ইমাজিনারি স্ফিয়ার। এই জন্য আমরা এই লাইনস গুলোকে বলি দিজ আর রেডিয়াল লাইনস, যেগুলো একটা পয়েন্ট চার্জের থেকে স্ট্রেট লাইনের ফর্মে ড্র করা হয়। দিজ আর রেডিয়াল লাইনস। রেডিয়াল লাইনস এর অ্যালং এ দেখো অ্যারোটা রয়েছে, এই জন্য আমরা বলি যে when the source charge is positive, the electric field at the observation point will be radially outward from the source charge. এই টার্মটা তুমি অনেক জায়গাতে পাবে। রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড মানে হচ্ছে অ্যালং দ্য রেডিয়াল লাইন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। এবার যদি সোর্স চার্জটা নেগেটিভ হতো তাহলে কি হতো? তাহলে দেয়ার শুড বি অ্যাট্রাকশন বিটুইন এ নেগেটিভ সোর্স চার্জ
অ্যান্ড এ পজিটিভ টেস্ট চার্জ। তাহলে এর পরের ফিগারটা কি হবে? পরের ফিগারটা হবে দেখো এইরকম। তাহলে এবার যখন তোমার সোর্স চার্জটা হচ্ছে নেগেটিভ, তখন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অন দ্য টেস্ট চার্জ উইল বি টুয়ার্ডস দ্য সোর্স চার্জ, দ্যাট ইজ ইনওয়ার্ড। এটা ডাইরেক্টেড ইনওয়ার্ড অর ইনওয়ার্ডলি ডাইরেক্টেড, সবসময় সোর্স চার্জের দিকে এই ফোর্সটা হবে। তাহলে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি এটাও হবে ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য চার্জ কিউ। এবারে দেখো, এবারেও কিন্তু ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অ্যাট পি ইজ অ্যালং দ্য সেম রেডিয়াল লাইন, বাট ইট ইজ নট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য চার্জ, নট রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড, ইট ইজ নাও রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড। তাহলে আমি কি বলবো? when our source charge is negative, the electric field at the observation point will be radially inward, that is directed toward the source charge. Clear তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি আমাদের এই ডায়াগ্রাম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, আর এটার ডাইরেকশন কোন দিকে থাকবে? অ্যালং দ্য স্ট্রেট লাইন কানেক্টিং দ্য সোর্স চার্জ অ্যান্ড দ্য অবজারভেশন পয়েন্ট। যদি সোর্স চার্জ পজিটিভ হয় তাহলে রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড, যদি সোর্স চার্জ তোমার তোমার যদি সোর্স চার্জ পজিটিভ হয় তাহলে হবে রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড, আর যদি সোর্স চার্জ নেগেটিভ হয় তাহলে হবে রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এবারে আমরা তো স্পেসে কাজ করছি। স্পেস মানে কি? 3 ডাইমেনশনাল স্পেস। তাহলে যে অবজারভেশন পয়েন্টটাকে কনসিডার করছো, দ্যাট অবজারভেশন পয়েন্ট মাস্ট হ্যাভ 3 কোঅর্ডিনেটস। তো আমরা কনসিডার করছি এক্স ওয়াই জেড আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দ্য অবজারভেশন পয়েন্ট। এবার ধরো তোমার কাছে একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম যখন রয়েছে, তুমি যখন কোঅর্ডিনেটস নিচ্ছ, তার মানে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের অরিজিন আছে। উইথ রেসপেক্ট টু অরিজিন ইউ ক্যান লোকেট দিস গিভেন পয়েন্ট পি। সেটা কিভাবে লোকেট করবে? বাই ইউজিং এ পজিশন ভেক্টর। তাহলে পজিশন ভেক্টরকে ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই জেড অ্যান্ড আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ আমরা ভেক্টর চ্যাপ্টারে লিখেছিলাম। সে এক্সপ্রেশনটা কি ছিল? আর ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ, যেটা আমরা 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে একটা ভেক্টরের রিপ্রেজেন্টেশন পড়েছিলাম ফার্স্ট চ্যাপ্টারে ক্লাস 11। সেটা আমরা এবার এখানে লিখলাম। তাহলে এই আর এর ভ্যালু কত? আর হবে আন্ডার স্কোয়ার রুট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার। তার মানে আর স্কোয়ার হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার। আর কিউব কত হবে? আর কিউব হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার 3/2। এটা তো ক্লিয়ার, এটা তো সিম্পল আমাদের ম্যাথামেটিক্স। এবারে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জের এক্সপ্রেশনটা আমরা লিখলাম। এইবারে আর ভেক্টরকে ইন টার্মস অফ এক্স আই ক্যাপ ওয়াই জে ক্যাপ জেড কে ক্যাপ লেখো, আর আর কিউবের জায়গায় এই এক্স ওয়াই জেড এর টার্মে ম্যাগনিটিউডটা লেখো। তাহলে এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, 1/4πε0 সোর্স চার্জ কিউ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার 3/2 ইন্টু এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ। এবার ইলেকট্রিক ফিল্ড ই ভেক্টর। So this electric field should have components along x-axis, along y-axis, along z-axis. That means this electric intensity must have 3 regular components when you are considering the point to be located in a 3 dimensional space. তার মানে ক্যাপিটাল ই ভেক্টরকে যদি আমি লিখি ex I cap plus ey j cap plus ez k cap, then comparing both sides of the equation, we can get the rectangular components of the electric intensities. তাহলে x component of electric intensity কি হবে? 1/4πε0 x স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার 3/2 ইন্টু এক্স। কেন? কারণ তোমার লেফট হ্যান্ড সাইডে ex I cap আছে, তাহলে আই ক্যাপের সঙ্গে আই ক্যাপকে তুমি কম্পেয়ার করছো। তাহলে একই লজিকে ইউআই এর এক্সপ্রেশনটা হবে এটা, আর ইজেড এর এক্সপ্রেশনটা হবে এটা।
এখানে আমি আর ই ভেক্টরটাকে ইএক্স আই ক্যাপ প্লাস ইউআই জে ক্যাপ প্লাস ইজেড কে ক্যাপে স্প্লিট করিনি, কারণ এটা আমরা অলরেডি করেছি বলে সেই কারণের জন্য আমি এটা একবারে লিখে দিলাম। এটা ক্লিয়ার তো? বোথ সাইড হ্যাঁ থেকে স্যার। তুমি আই ক্যাপের কোএফিসিয়েন্টকে ইকুয়েট করছো, জে ক্যাপের কোএফিসিয়েন্টকে ইকুয়েট করছো, কে ক্যাপের কোএফিসিয়েন্টকে ইকুয়েট করছো, তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ তিনটে রেক্ট্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি। ওকে, ক্লিয়ার? হুম। আচ্ছা, এইবার একটু ইলাস্ট্রেটিভ ফর্মে ব্যাপারটাকে বুঝে নিই, তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে ক্যালকুলেশনে। ক্যালকুলেটিভ পার্টে যাওয়ার আগে একটু ইলাস্ট্রেশন কিরকম করছি দেখো। এটা আমার একটা সোর্স চার্জ, সে ক্যাপিটাল কিউ। তুমি এর থেকে একটা সার্টেন ডিস্টেন্সে একটা টেস্ট চার্জ কিউ জিরো কে প্লেস করেছো, তাহলে সোর্স চার্জ ইজ অ্যাপ্লাইং এ ফোর্স। তাহলে সোর্স চার্জ তোমার যেহেতু পজিটিভ, the force will be away from the source charge on the test charge. তাহলে আমি কি বলছি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এক্সার্টেড অন দ্য পজিটিভ টেস্ট চার্জ অ্যাট দিস লোকেশন ইজ রিপালসিভ। তাহলে এইটা কি এক্সপ্রেস করছে, এই ফিগারটা কি ডিনোট করছে? দ্য ইলেকট্রিক ফোর্স এক্সার্টেড বাই এ পজিটিভ সোর্স চার্জ অন এ পজিটিভ টেস্ট চার্জ। এবারে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যারিয়েশন উইথ ডিস্টেন্সকে প্লট করতে গিয়ে কি দেখেছি, ই ডিক্রিজ করছে প্রপোর্শনাল টু 1/r², এই রেটে। তাহলে পরে এই ফোর্স এটাও ডিক্রিজ করবে অ্যাট দ্য সেম রেট। তাহলে সেটাকে যদি আমি এবারে ডিনোট করি, তাহলে দেখো এরকম একটা ফিগার পাচ্ছি। দেখো, যখন আমরা ওই সেন্টারে থাকা সোর্স চার্জের সারাউন্ডের এই ডটগুলোকে কনসিডার করছি, ইমাজিন করো ওই ডটগুলো হচ্ছে এক একটা পজিশন যেখানে তুমি একবার করে টেস্ট চার্জকে প্লেস করেছো। তাহলে ওই পয়েন্টে যে অ্যারোগুলো দিয়ে ফোর্সকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, দেখো লেন্থস অফ দোজ অ্যারোস আর লার্জ। কিন্তু যখন তুমি সার্টেন ডিস্টেন্সে এইখানে চার্জগুলোকে লোকেট করাচ্ছ, এদের উপর যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে দেখো, সেই অ্যারোটা হয়ে যাচ্ছে এই অ্যারোর রেসপেক্টে লেন্থে স্মল। কেন? তার কারণ ফোর্সের ম্যাগনিটিউড ডিক্রিজ করছে। আমরা যদি ফোর্সের এক্সপ্রেশনটাকে লিখি, এইটা হবে আমাদের ফোর্সের এক্সপ্রেশন। তাহলে ফোর্সের ম্যাগনিটিউড 1/r² ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে তুমি যত মুভ করবে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ, the illustrative arrows which will represent the force will gradually decrease in length. তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারবো force will be strongest when we are very close to the source charge, আর force will be weakened as we go away from the source charge. আর সোর্স চার্জ আর টেস্ট চার্জ দুটোই যেহেতু আমাদের সেম নেচারে, সেই কারণের জন্য আমরা কি দেখছি, এভরি পয়েন্ট দ্য ফোর্স অন দ্য টেস্ট চার্জ ইজ রিপালসিভ। তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারছি দ্য ইলেকট্রিক ফোর্স এক্সার্টেড অন এ টেস্ট চার্জ ইজ রিপালসিভ অ্যাট গিভেন ডিফারেন্ট লোকেশন। এই ইলাস্ট্রেশনটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে একই লজিকে এবার ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিকে আমরা ইলাস্ট্রেট করতে পারি। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিকে ইলাস্ট্রেট করলেও সেম জিনিস হবে। when you are close to the source charge, the strength of the electric field is quite large. As you go away from the source charge, the amount or the magnitude of electric intensity decreases in the form of 1/r². তাহলে পরে আমরা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির এক্সপ্রেশন কি পাচ্ছি, ইলেকট্রিক ফোর্স ডিভাইডেড বাই কিউ জিরো, যেখানে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড ইলেকট্রিক ফোর্স বোথ আর পজিশন অফ দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্যাট টেস্ট চার্জ ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ। তাহলে এখানে আমি কি বলছি দেখো, ম্যাগনিটিউড অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টরস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ইলেকট্রিক ফোর্স ভেক্টর।
যে লেন্থের অ্যারো ড্র করেছিলাম সেম লেন্থের আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটির অ্যারো ড্র করেছি। আর টেস্ট চার্জ সেম সাইন অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য সোর্স চার্জ, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড সবসময়তেই তোমার কোন দিকে ডাইরেক্টেড রয়েছে, তোমার যেদিকে ফোর্স অ্যাক্ট করছিল সেম ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করছে। তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি লিখি তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কি, আমরা বিভিন্ন লোকেশনে যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করছি ডিউ টু এ পজিটিভ সোর্স চার্জ, ইট ইজ অ্যাট এভরি লোকেশন ইজ রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড, আর ম্যাগনিটিউড অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর হচ্ছে তোমার ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স ভেক্টর। আমরা যখন নিয়ার টু দ্য সোর্স থাকছি তখন কুলম ফোর্স স্ট্রংগেস্ট, ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ স্ট্রংগেস্ট। যখন আমরা মুভ করছি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সোর্স চার্জ, দ্য ফোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড গেটস উইকেন্ড। দেখো ইলাস্ট্রেশনটা ক্লিয়ার কিনা বলো? হুম ক্লিয়ার তো? হুম আচ্ছা, এইবার আমরা যদি একটা চার্জ পার্টিকেলকে অ্যালাউ করি টু মুভ ইনসাইড এ ইলেকট্রিক ফিল্ড, এখানে ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড বলতে কি বলছে আমি বলছি। আচ্ছা, ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়েই বলি। যদি আমরা অ্যালাউ করি এ চার্জ পার্টিকেল টু মুভ ইনসাইড অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড, তাহলে পরে তার একটা ডেফিনিট টাইপ অফ মোশন তুমি পাবে, সেই মোশনটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে প্রথম যেটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড? ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে হচ্ছে the electric field vector is constant at every point inside that given electric field. এবার ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর ইজ কনস্ট্যান্ট অর ইজ দ্য সেম, একটা ভেক্টর প্রত্যেকটা পয়েন্টে সেম কখন হবে? যদি প্রত্যেকটা পয়েন্টে ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন সেম হয়। তাহলে মানে ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে কি মনে রাখবে, ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড রিপ্রেজেন্টস এ ফিল্ড within which at every point the electric field vector is same both in magnitude and direction. এবার এই ম্যাগনিটিউড আর ডিরেকশনের মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যারি করলে বা দুটোই ভ্যারি করলে আমরা তখন সেই ফিল্ডটাকে বলবো নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড। দেখো ক্লিয়ার তো? হুম আচ্ছা, এবারে যখন তুমি একটা ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে একটা সিঙ্গেল চার্জ পার্টিকেলকে প্লেস করবে, তখন সেই সিঙ্গেল চার্জ পার্টিকেলটার উপরে একটা তোমার ফোর্স অ্যাক্ট করবে একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশন। কিন্তু যদি তুমি একটা সিস্টেম অফ টু পয়েন্ট চার্জেস অফ অপোজিট পোলারিটি, যেটাকে আমরা ডাইপোল বলি, তুমি কেমিস্ট্রিতে তোমার অ্যাটমিক ডাইপোল পড়েছো কেমিস্ট্রিতে? না এখনো পড়োনি, তবে তোমাদের পড়তে হবে ক্লাস 12-এ। না পড়িনি স্যার। আমরা এখানে ডাইপোল আরো পরে জানবো। ডাইপোল মানে মনে রাখো এটা একটা সিস্টেম অফ টু পয়েন্ট চার্জেস, যেখানে চার্জ দুটো হচ্ছে ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড বাট অফ অপোজিট পোলারিটি অ্যান্ড দে আর সেপারেটেড বাই এ ভেরি স্মল ডিস্টেন্স। যদি এরকম একটা কন্ডিশন হয়, তুমি যারা ডাইপোলকে প্লেস করো, তাহলে ডাইপোলের উপরে টর্ক অ্যাক্ট করবে, নেট ফোর্স অ্যাক্ট করবে। কিন্তু যদি একটা সিঙ্গেল চার্জ পার্টিকেলকে তুমি প্লেস করো, তার উপর কোনো টর্ক অ্যাক্ট করবে না, কারণ সেটা একটা সিঙ্গেল চার্জ পার্টিকেল, তার উপর একটা ফোর্স অ্যাক্ট করবে। তাহলে আমি কি বলবো, যে এ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যান এক্সার্ট এ ফোর্স অন এ সিঙ্গেল চার্জ পার্টিকেল, বাট ইট ক্যান এক্সার্ট বোথ এ টর্ক অ্যান্ড এ নেট ফোর্স অন অ্যান ইলেকট্রিক ডাইপোল। এই টর্কের ক্যালকুলেশন আমাদের করতে হবে। এবারে তুমি যদি ধরো তোমাকে একটা কিউ চার্জ দেওয়া হয়েছে, যার মাস হচ্ছে এম, তাকে তুমি প্লেস করছো ইনসাইড অ্যান ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ স্ট্রেংথ ক্যাপিটাল ই। সো অ্যান ইলেকট্রিক ফোর্স উইল অ্যাক্ট অন দ্যাট চার্জ, দ্যাট ইলেকট্রিক ফোর্স উইল বি দ্য চার্জ মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য স্ট্রেংথ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, কিউ টাইমস ই। এটা আমরা অলরেডি দেখে এসেছি। এবারে তুমি কনসিডার করো
যে একটাই ফোর্স অ্যাক্ট করছে অন দ্য চার্জ পার্টিকেল, তাহলে আমি যদি বলি নেট ফোর্স অন দ্য চার্জ পার্টিকেল, দ্যাট মাস্ট বি দিস সিঙ্গল ফোর্স। নাও ইফ দ্য চার্জ পার্টিকেল ক্যান মুভ ফ্রিলি ইনসাইড দ্যাট ফিল্ড, then under the action of this force the charge particle will accelerate. যেই মোমেন্টে অ্যাক্সিলারেট করবে we can apply নিউটনস সেকেন্ড ল অফ মোশন। তাহলে কি করব আমরা? তাহলে প্রথমে কনসিডার করছি that this is the only force, that is QE is the only force acting on the particle, so this is the net force on the particle. Now if the particle can move freely inside the field, it will be accelerated under the action of the force. তাহলে আমরা নেট ফোর্স অন দ্য চার্জ পার্টিকেল লিখব কিউ টাইমস ই ভেক্টর। নেট ফোর্সের জায়গাতে আমরা লিখব মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন। তাহলে দেখো আমাদের অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল তুমি পেয়ে যাচ্ছ কিউ ই ভেক্টর ডিভাইডেড বাই এন। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? খুব সিম্পল ইকুয়েশন। হুম এবারে ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড। ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড মিনস the electric field will exert a constant electric force on the charge particle, so the acceleration of the charge particle will also be a constant. তাহলে আমরা কি বলবো? যে since the electric field is uniform, the force on the charge particle is constant, so the acceleration of the charge particle is constant. এবার তোমার এই চার্জ পার্টিকেলটা যদি পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল হয়, তাহলে দ্য চার্জ পার্টিকেল উইল বি অ্যাক্সিলারেটেড ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য অ্যাপ্লাইড ইলেকট্রিক ফিল্ড, বিকজ দ্য ইফ উই কনসিডার দ্য সোর্স চার্জ ক্রিয়েটেড, সে দ্য সোর্স চার্জ ইজ অফ পজিটিভ চার্জ, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে ক্রিয়েটেড বাই এ পজিটিভ সোর্স চার্জ। তাহলে পরে আমরা যদি পজিটিভ চার্জকে প্লেস করি inside a uniform electric field where the source charge is positive, the positive charge will be accelerated in the direction of the electric field. But if the charge particle is negatively charged particle, then it will be accelerated opposite to the electric field, because the source charge will then attract that charge particle. Conventionally, এটা আমরা কনসিডার করি যে সোর্স চার্জটা প্রডিউসড হচ্ছে বাই এ পজিটিভ চার্জ কন্ট্রিবিউশন। তুমি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা যা নিয়ে কাজ করি, সেখানে আমরা এটা কনভেনশনালি কনসিডার করে নিই যে দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ক্রিয়েটেড বাই এ পজিটিভ সোর্স চার্জ। কনভেনশনালি আমরা কখনো নেগেটিভটা নিয়ে কাজ করি না। তাহলে পজিটিভ চার্জের মধ্যে তুমি যখন একটা পজিটিভ চার্জকে প্লেস করবে, সেটা অ্যাক্সিলারেটেড হবে ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফিল্ড, আর যখন নেগেটিভ চার্জকে প্লেস করবে তখন এটা অ্যাক্সিলারেটেড হবে এগেইনস্ট দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। দেখো এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। এবারে দুটো কেস আমরা পাবো। একবার তুমি চার্জ পার্টিকেলকে মুভ করাবে ইন দ্য সেম ডাইরেকশন অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, আর আরেকবার চার্জ পার্টিকেলকে আমরা মুভ করাবো পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। দুটো কেসে কি কি সিচুয়েশন অকার করবে দেখো। তাহলে ফার্স্ট কেসে আমরা ক্যালকুলেট করছি মোশন অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল অ্যালং দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবারে তোমার কাছে ধরো একটা চার্জ পার্টিকেল রয়েছে অফ মাস এম, তুমি একটা ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে ওকে রেস্টে জাস্ট প্লেস করে দিলে। যেই তুমি ওকে রেস্টে প্লেস করবে, তুমি দেখবে চার্জ পার্টিকেলটা যে ডাইরেকশনে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্ট করছে সেই ডাইরেকশনে অ্যাক্সিলারেট করছে, এবং সেই অ্যাক্সিলারেশনের ম্যাগনিটিউড কত? একটু আগে আমরা দেখলাম ফোর্স ডিভাইডেড বাই মাস। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ক্যাপিটাল ই, প্লেসড চার্জের চার্জ কিউ, তাহলে কিউ ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই এম। এখানে আমরা তোমার ওই ইকুয়েশন অফ মোশন ইউজ করব বলে আমরা এখানে আর কোনো ভেক্টর ফর্ম নিচ্ছি না। এবারে তোমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে বলা হয়, ক্যালকুলেট দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দিস চার্জ পার্টিকেল আফটার টাইম টি।
তাহলে আমরা কোন ইকুয়েশন অফ মোশনের হেল্প নেব? ফার্স্ট ইকুয়েশন অফ মোশন, ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি। তুমি এখানে চার্জ পার্টিকেলকে রিলিজ করছো ফ্রম রেস্ট, তার মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল ইউ উইল বি জিরো। অ্যাক্সিলারেশন তুমি জানো, তাহলে পরে তুমি অ্যাক্সিলারেশনকে টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, ইউ উইল গেট দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল আফটার টাইম টি। তাহলে সেই ফাইনাল ভেলোসিটিটা কত হলো দেখো, কিউ ই বাই এম ইন্টু টি। সিম্পল ক্যালকুলেশন। এবার তোমায় যদি ক্যালকুলেট করতে বলে দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড বাই দিস চার্জ পার্টিকেল ডিউরিং দিস সেম টাইম টি, তাহলে আমরা কোন ইকুয়েশনটাকে ইউজ করব? সেকেন্ড ইকুয়েশন অফ মোশন, এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার। অ্যাক্সিলারেশন নোন, টাইম আমাদের দেয়া জানা রয়েছে, তাহলে ইউ এর জায়গায় জিরো পুট করে দাও, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল জিরো। তাহলে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ারে যখন তুমি সাবস্টিটিউট করবে তখন দেখো কভার ডিস্টেন্সের এক্সপ্রেশন পাচ্ছ হাফ ইন্টু কিউই বাই এম ইন্টু টি স্কোয়ার। এই দুটো ক্যালকুলেশন ভেরি সিম্পল, আশা করি কোনো অসুবিধা নেই। না ক্লিয়ার স্যার। তো? আচ্ছা, এবার তোমাকে যদি হুম। কোয়েশ্চেন করে হোয়াট উইল বি দ্য পাথ অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল, কি হবে বলো তো? বা নেচার অফ দ্য ট্র্যাজেক্টরি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল কি হবে? স্ট্রেট লাইন হবে নাকি কোনো কার্ভ লাইন হবে? তোমার কি মনে হয় এই কেসে? কার্ভ লাইন হবে। না, স্ট্রেট লাইন হবে তো, কারণ তুমি একটা ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে তুমি একটা চার্জ পার্টিকেলকে রিলিজ করে দিলে। ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে কি? ও একটা কনস্ট্যান্ট ফোর্স তো অ্যাপ্লাই করবে। হুম। তাহলে কনস্ট্যান্ট ফোর্স অ্যাপ্লাই করা মানে কি? একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনই ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড হবে ওর উপরে কনস্ট্যান্ট ম্যাগনিটিউডে। তাহলে হ্যাঁ তাহলে স্যার। তুমি যদি একটা অবজেক্টের উপর একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনে একটা কনস্ট্যান্ট ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে থাকো, সেই পার্টিকেলটা কি কখনো কার্ভ পাথে মুভ করতে পারবে? না, স্ট্রেটই মুভ করবে। স্ট্রেট লাইনে মুভ করবে। তাহলে তোমাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় হোয়াট উইল বি দ্য নেচার অফ দ্য পাথ অফ দিস পার্টিকেল, তাহলে আনসার হচ্ছে ইট উইল বি এ স্ট্রেট লাইন। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এবার তোমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে বলে হোয়াট উইল বি দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল আফটার টাইম টি, আমরা আফটার টাইম টি ফাইনাল ভেলোসিটি জানি, আমরা কাইনেটিক এনার্জির এক্সপ্রেশন জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার। তাহলে সাবস্টিটিউট করে দাও, তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার, ভি এর জায়গায় কিউ ই বাই এম ইন্টু টি পুট করে দাও, তাহলে দেখো এক্সপ্রেশনটা এলো হাফ কিউ স্কোয়ার ই স্কোয়ার বাই এম ইন্টু টি স্কোয়ার। এটা হচ্ছে দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল at time t or increase in kinetic energy of the charge particle during the time t। এটা হলো ভেরি সিম্পল, যেখানে তুমি কনসিডার করছো মোশন অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবার আমরা একটু কমপ্লিকেটেড কেসে যাব, আমরা এখানে সেই প্যারাবোলিক কনসেপশন গুলো পাবো সেকেন্ড পার্টে, যখন তুমি কনসিডার করছো মোশন অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল টু বি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবার কি হবে? এবারে প্রজেক্টাইলের মতন এরকম একটা প্যারাবোলিক ওয়েতে কার্ভ পাথে চার্জ পার্টিকেলটা মুভ করবে। কিরকম? তোমাকে ফার্স্টে সিচুয়েশনটা দেখাই। দুটো প্লেট রয়েছে, লোয়ার প্লেটটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ প্লেট, আপার প্লেটটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ প্লেট। ইলেকট্রিক ফিল্ডকে দেখো স্ট্রেট লাইন অ্যারো দিয়ে ডিফাইন করা হয়েছে। এই অ্যারো গুলোকে, স্ট্রেট লাইন গুলোকে বলা হয় স্ট্রেট লাইন উইথ অ্যারো, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স। আমরা জানবো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স কি। যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স থাকে স্ট্রেট অ্যান্ড প্যারালাল টু ইচ আদার, তার মানে ইট ইজ রিপ্রেজেন্টিং এ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড। তার মানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বিটুইন দ্য টু প্লেটসকে কনসিডার করছি অ্যাজ এ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অ্যাক্ট করছে অ্যালং দ্য ভার্টিক্যাল লাইন। অ্যালং দ্য ভার্টিক্যাল লাইন কনসিডার করো দেয়ার ইজ দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস, and along the horizontal dotted line there is the x axis। তোমার কাছে চার্জ পার্টিকেল রয়েছে কিউ, তুমি এই চার্জ পার্টিকেলটাকে ইউ ভেলোসিটিতে হরাইজেন্টালি থ্রো করলে ইনটু দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড। যেই মোমেন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডে ও এন্টার করছে
এই পয়েন্টটাকে আমরা কনসিডার করছি অরিজিন অফ দ্য 2 ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। তাই জন্য দেখো ওই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস দেওয়া হয়েছে 0 0। এবারে যেই ও চার্জ পার্টিকেলটা ফিল্ডের মধ্যে গেল, ওর পাথের সাথে পারপেন্ডিকুলারলি ইলেকট্রিক ফিল্ড ওর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা শুরু করলো। ও দেখো অরিজিনাল স্ট্রেট লাইন থেকে ডিভিয়েট করা স্টার্ট করলো, করে আলটিমেটলি ও এই পয়েন্ট থেকে ফিল্ডের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল। এইখান থেকে ওর ভেলোসিটি আর ফার্দার চেঞ্জ করবে না, এবং ও একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে ডিভিয়েটেড হলো, যেই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় এক্সিট অ্যাঙ্গেল। এটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে এই যে একটা কার্ভ লাইন হয়েছে, এটা একটা প্যারাবোলিক ইকুয়েশনকে ডিফাইন করবে। এটা প্যারাবোলিক পাথেই মুভ করবে, কারণ পার্টিকেলটার পাথের সাথে, মোশনের ডাইরেকশনের সাথে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে অ্যাপ্লাই করেছো পারপেন্ডিকুলারলি। একটু চিন্তা করে দেখো, আমরা প্রজেক্টাইলে যখন একটা সার্টেন বিল্ডিং এর টপ থেকে, একটা সার্টেন হাইটের বিল্ডিং এর টপ থেকে একটা অবজেক্টকে হরাইজেন্টালি থ্রো করতাম, অবজেক্টটা প্রজেক্টাইল মোশন একটা প্যারাবোলিক কার্ভে গিয়ে গ্রাউন্ডকে স্ট্রাইক করতো। এখানেও দেখো সেম লজিক। ওখানে তুমি অবজেক্টটাকে থ্রো করতে হরাইজেন্টালি, আর অবজেক্টের পাথের সাথে পারপেন্ডিকুলারলি ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করতো ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি। এখানে ফোর্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফোর্স, সেটা চার্জ পার্টিকেলের উপর অ্যাক্ট করছে অ্যালং দ্য ভার্টিক্যাল লাইন ইন দ্য আপওয়ার্ড ডাইরেকশন, আর চার্জ পার্টিকেলটা মুভ করছে হরাইজেন্টালি। সো ডিউ টু দ্য কম্বিনেশন of this applied force along the vertical line and the motion of the charge particle along the horizontal line, we will find that eventually the charge particle will travel along a parabolic curve. জিনিসটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? এটা বুঝতে পেরেছো সিনারিওটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ। হুম। তাহলে আমি যদি এই টোটাল জিনিসটাকে খুব সিম্পল ওয়েতে বলি 3টে পয়েন্টে, তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট আমার কি হবে? The charge particle enters the electric field horizontally. সেকেন্ড পয়েন্ট কি হবে? ইলেকট্রিক ফিল্ড ফোর্স অ্যাপ্লাই করে প্রজেক্টাইল মোশন ক্রিয়েট করাচ্ছে। তাহলে সেকেন্ড পয়েন্টটাকে আমি বলবো ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ দ্য কজ অফ প্রজেক্টাইল মোশন অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল উইদিন দ্য ফিল্ড। এবার যখন ও চার্জ পার্টিকেলটা যখন ফিল্ডের থেকে বেরিয়ে আসছে, ওর ভেলোসিটি আর ফার্দার চেঞ্জ করছে না, এবং ও একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেলে উইথ দ্য হরাইজেন্টাল লাইন এক্সিট করছে। তাহলে লাস্ট কেস হচ্ছে আপন এক্সিটিং দ্য পার্টিকেল মুভস উইথ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা। এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, এক্সিট অ্যাঙ্গেল। তাহলে টোটাল সিনারিওটাকে আমরা 3টে বুলেটের ফর্মে জাস্ট লিখে দিলাম, যেটা তোমাকে আমি বললাম সেটাকে জাস্ট আমি 3টে ফর্মে ব্রিফ করে দিলাম। এবার আমি ক্যালকুলেশনে চলে আসি। আগের বারে কেস ওয়ানে তুমি চার্জ পার্টিকেলটাকে রিলিজ করেছিলে ফ্রম রেস্ট, ওর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল না। কিন্তু এবার দেখো চার্জ পার্টিকেলের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আছে অ্যালং দ্য হরাইজেন্টাল লাইন। অ্যালং দ্য হরাইজেন্টাল লাইন আমি কনসিডার করেছি এক্স অ্যাক্সিস, অ্যালং দ্য ভার্টিক্যাল লাইন ওয়াই অ্যাক্সিস। তার মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল ইজ অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যাক্টিং অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। তাহলে আমি এখানে কনসিডার করছি কি, যে এম মাসের চার্জ পার্টিকেল যার চার্জ হচ্ছে কিউ, তাকে আমি একটা নন জিরো ইলেকট্রিক, তোমার নন জিরো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ দিয়ে থ্রো করছি পারপেন্ডিকুলার অর নর্মাল টু এ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ স্ট্রেংথ ই ভেক্টর। এবার ইউ ভেক্টরটাকে আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ইন টার্মস অফ ইউনিট ভেক্টর অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস। ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টরকে আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ইন টার্মস অফ ইউনিট ভেক্টর অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস ইউনিট ভেক্টর আই ক্যাপ, অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ইউনিট ভেক্টর জে ক্যাপ। তাহলে ইউ ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু লিখবো ইউ আই ক্যাপ, ক্যাপিটাল ই ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু লিখবো ক্যাপিটাল ই জে ক্যাপ। তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। এটা ক্লিয়ার কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। এবার বলো তো, অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস চার্জ পার্টিকেলের উপর কি কোনো ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্ট করছে? না। তাহলে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস
চার্জ পার্টিকেলের কোনো অ্যাক্সিলারেশন থাকবে না, তাই তো? হুম কিন্তু অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস চার্জ পার্টিকেলের উপর ফোর্স অ্যাক্ট করছে, কারণ অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে। তাহলে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস দেয়ার উইল বি এ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন of the charge particle because the charge particle is moving normal to the uniform electric field. তাহলে অ্যাক্সিলারেশনের এক্স কম্পোনেন্ট হবে 0 আর অ্যাক্সিলারেশনের ওয়াই কম্পোনেন্ট হবে কি? ফোর্স অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ডিভাইডেড বাই দ্য মাস অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল। ফোর্স অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস কি? চার্জ ইনটু স্ট্রেংথ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড কিউই ডিভাইডেড বাই এম। হুম ক্লিয়ার এটা? হ্যাঁ স্যার। এবারে দেখো, ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে আমি একটা পয়েন্টকে লোকেট করেছি যার পজিশন কোঅর্ডিনেটস হচ্ছে এক্স ওয়াই। ফিল্ডে এন্টার করার পর কনসিডার করো আফটার টাইম টি দ্য পার্টিকেল রিচেস দিস পয়েন্ট হোয়ার দ্য পজিশন কোঅর্ডিনেটস আর এক্স অ্যান্ড ওয়াই। তাহলে আমি এই যে লিখেছি ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ দ্য কজ অফ প্রজেক্টাইল মোশন, তাহলে আমাকে এটা দেখাতে হবে the trajectory of the charge particle within this transverse electric field is is satisfying the equation of a parabola. The trajectory is parabolic. এটা আমাকে দেখাতে হবে। তাহলে সেটা আমি দেখাবো কিভাবে? ঠিক যেরকম ভাবে আমরা প্রজেক্টাইলের মধ্যে ট্র্যাজেক্টরিকে বলেছিলাম ইট ইজ এ প্যারাবোলিক ট্র্যাজেক্টরি, সেখানে আমরা কি করতাম? কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে এক্স আর ওয়াই কোঅর্ডিনেটকে রিলেট করিয়ে দেখাতাম দ্যাট এক্স অ্যান্ড ওয়াই কোঅর্ডিনেটস আর রিলেটেড বাই অ্যান ইকুয়েশন অফ এ প্যারাবোলা। তাহলে এখানেও আমাকে তাই করতে হবে। তাহলে প্রথমে আমি ক্যালকুলেট করি এক্স আর ওয়াই অ্যাকচুয়ালি কি। আমি যদি কনসিডার করি যে আফটার টাইম টি পার্টিকেলটা রিচ করেছে পয়েন্ট পি তে বা একটা পয়েন্টে যার পজিশন কোঅর্ডিনেটস এক্স ওয়াই, তার মানে এটাই বোঝাচ্ছে ডিউরিং দিস টাইম টি দ্য চার্জ পার্টিকেল হ্যাজ কভার্ড এ ডিস্টেন্স এক্স অ্যালং দ্য হরাইজেন্টাল লাইন অ্যান্ড ইট হ্যাজ অলসো কভার্ড এ ডিস্টেন্স ওয়াই অ্যালং দ্য ভার্টিক্যাল লাইন। এটাই বোঝাচ্ছে। তাহলে আমাকে এই টি টাইমে অ্যালং দ্য হরাইজেন্টাল লাইন এক্স এর ভ্যালুটা কত ক্যালকুলেট করতে হবে, সেম টি টাইমে অ্যালং দ্য ভার্টিক্যাল লাইন ওয়াই এর ভ্যালুটা কত ক্যালকুলেট করতে হবে। তার মানে আমরা এখানে কি করব? এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ারের ওই ফর্মুলাটাকে ইউজ করব অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস সেপারেটলি। তাহলে প্রথমে যদি আমরা এক্স অ্যাক্সিসের অ্যালং এ কনসিডার করি, তাহলে আমাকে ইনিশিয়াল ভেলোসিটির এক্স কম্পোনেন্ট কনসিডার করতে হবে, অ্যাক্সিলারেশনের এক্স কম্পোনেন্ট কনসিডার করতে হবে। along the horizontal line there is no acceleration, তার মানে কি? along the horizontal line the motion of the charge particle is uniform। তাই জন্য দেখো আমরা পাচ্ছি কি x is equal to u into t। u হচ্ছে u সাফিক্স x টা কি? u সাফিক্স x টা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটির x কম্পোনেন্ট। তুমি পার্টিকেলটাকে তো হরাইজেন্টালি থ্রো করেছিলে, তার মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটির x কম্পোনেন্ট কি হবে? u এর ম্যাগনিটিউডের সঙ্গে সমান। তাই জন্য x ইজ ইকুয়াল টু হলো u ইন্টু টি। এটা ক্লিয়ার কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। এবারে সেম লজিক্যাল ইকুয়েশন অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যাপ্লাই করো। এবারে দেখো অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিন্তু 0, কারণ তুমি পার্টিকেলটাকে প্রজেক্ট করেছো হরাইজেন্টালি। তার মানে ইউ সাফিক্স ওয়াই উইল বি 0, বাট দেয়ার ইজ এ ডেফিনিট অ্যাক্সিলারেশন অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। সো উইথ দিস অ্যাক্সিলারেশন দ্য পার্টিকেল উইল কভার দিস ডিস্টেন্স ওয়াই ডিউরিং দ্য টাইম টি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। তাহলে এবার আমরা ইকুয়েশনটা কি লিখবো? ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ইউ সাফিক্স ওয়াই ইন্টু টি প্লাস হাফ ইন্টু এ ওয়াই ইন্টু টি স্কোয়ার। সাবস্টিটিউট করে দাও ভ্যালু। তাহলে যেই মোমেন্টে ভ্যালু সাবস্টিটিউট করলে ফার্স্ট পার্টটা 0, তাহলে সেকেন্ড পার্টটা হয়ে গেল দেখো হাফ কিউ ই বাই এম ইন্টু টি স্কোয়ার। জাস্ট ভ্যালুটাকে সাবস্টিটিউট করেছি। ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ এবারে আমি কি করব? এই ওয়াই এর এক্সপ্রেশনে টি এর জায়গায় এক্স বাই ইউ পুট করবো, কারণ দেখো এক্স ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি, সো টি ইজ ইকুয়াল টু এক্স বাই ইউ। তাহলে আমি যদি টি কে সাবস্টিটিউট করি বাই এক্স বাই ইউ, উই গেট এ রিলেশন বিটুইন ওয়াই অ্যান্ড এক্স। তাহলে সেটাই এবার আমরা করব। তাহলে পরে আমাদের এই দুটো এক্সপ্রেশন আমরা আগের পার্টে পেলাম। এবারে জাস্ট টি এর জায়গায় এক্স বাই ইউ সাবস্টিটিউট করো ইকুয়েশনে। তাহলে এই ফর্মটা দেখো তোমার পাচ্ছ
y is equal to QE by 2m u square into x square. Q চার্জ পার্টিকেলের চার্জ কনস্ট্যান্ট, ক্যাপিটাল ই স্ট্রেংথ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কনস্ট্যান্ট, 2 একটা নাম্বার কনস্ট্যান্ট, m মাস অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল কনস্ট্যান্ট, আর ইউ হচ্ছে কি ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। যখন তুমি চার্জ পার্টিকেলটাকে থ্রো করে দিয়েছো তখন আর তুমি ওই চার্জ পার্টিকেলের ইনিশিয়াল ভেলোসিটিকে চেঞ্জ করতে পারছো না। নতুন আরেকটা অবজারভেশনে তুমি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি চেঞ্জ করতে পারো, কিন্তু একটা পার্টিকুলার অবজারভেশনে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ক্যানট বি চেঞ্জ বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি প্রজেক্টেড দ্যাট পার্টিকেল। তাহলে QE বাই 2m u স্কোয়ার ইজ এ কনস্ট্যান্ট, সো y ইজ ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট ইন্টু এক্স স্কোয়ার। তাহলে এটা কি হয়ে গেল, একটা প্যারাবোলিক ইকুয়েশন হয়ে গেল না? তাহলে এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে ইকুয়েশন অফ এ প্যারাবোলা। যেই মোমেন্টে ইকুয়েশনটা প্যারাবোলিক হয়ে গেল তার মানে কি ট্র্যাজেক্টরি অফ দ্য চার্জ পার্টিকেল হয়ে গেল প্যারাবোলিক। তাহলে আমি কি বলবো, ইন এ ট্রান্সভার্স ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্য চার্জ পার্টিকেল উইল অলওয়েজ ফলো এ প্যারাবোলিক পাথ। তার মানে প্রজেক্টাইল মোশনের মতন একটা মোশনকে ও এক্সিকিউট করবে। দেখো ক্লিয়ার কিনা বলো। হ্যাঁ স্যার। এবার তোমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে বলে ক্যালকুলেট দ্যাট এক্সিট অ্যাঙ্গেল থিটা, কি করে ক্যালকুলেট করবো বলো তো? এনি আইডিয়া? নো আইডিয়া স্যার। যে পয়েন্টের থেকে চার্জ পার্টিকেলটা ফিল্ডের বাইরে বেরিয়ে এলো তারপর থেকে ভি ভেক্টর আর চেঞ্জ হবে? না। কারণ ও তো আর ফিল্ডের বাইরে। তাই জন্য দেখো এই পোর্শনে পুরো লাইনটা দেখো একটা স্ট্রেট লাইন অ্যারো। এবার ভি ভেক্টরের দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে তো, অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। তাহলে আমি যদি হুম ফাইনাল ভেলোসিটির এক্স কম্পোনেন্ট আর ওয়াই কম্পোনেন্টকে ক্যালকুলেট করতে পারি, তাহলে প্যারাবোলাতে মনে আছে কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে অ্যাঙ্গেল made by the velocity vector with the path tan theta is equal to vy by vx করে আমরা বের করেছিলাম, খেয়াল পড়ে? হ্যাঁ মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সেইটাই আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে আমি ক্যালকুলেট করব, যদি টি টাইম বাদে ও বাইরে বেরিয়ে আসে টোটাল ইয়ের থেকে, তোমার ফিল্ডের থেকে, তাহলে আফটার টি টাইম ওর ফাইনাল ভেলোসিটি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস কত হবে, অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস কত হবে। তারপর tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু ভিওয়াই বাই ভিএক্স পুট করে দেবো, আমরা এক্সিট অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাব। ক্লিয়ার লজিকটা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে পরে ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল আফটার টাইম টি ক্যালকুলেট করো। অ্যালং দ্য হরাইজেন্টাল লাইন অ্যাক্সিলারেশন নেই, তাহলে অ্যালং দ্য হরাইজেন্টাল লাইন ভেলোসিটি তো সেমই থাকবে। যে ভেলোসিটিতে ও এন্টার করেছে দ্য ট্রান্সভার্স ইলেকট্রিক ফিল্ড, ওর অ্যালং দ্য হরাইজেন্টাল লাইন দ্য ভেলোসিটি উইল রিমেন দ্য সেম। তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু দ্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ। কিন্তু অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাক্সিলারেটেড মোশন, তাহলে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ভেলোসিটি চেঞ্জ করবে। তাহলে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস কি হবে, ইউ সাফিক্স ওয়াই প্লাস এ ওয়াই টি। এবার ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জিরো বিকজ দ্য চার্জ পার্টিকেল ওয়াজ প্রজেক্টেড হরাইজেন্টালি। তাহলে ভি সাফিক্স ওয়াই হয়ে গেল কিউ ই বাই এম ইন্টু টি। তাহলে পরে তোমাকে যদি এটা তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমাকে লিখতে বলে যে রাইট দ্য এক্সপ্রেশন অফ দ্য ভি ভেক্টর, তখন ভি ভেক্টর কি হবে, ভিএক্স আই ক্যাপ প্লাস ভিওয়াই জে ক্যাপ। ভিএক্স আর ভিওএস এটা সাবস্টিটিউট করে দাও, তাহলে তুমি দেখো ভি ভেক্টরের এক্সপ্রেশনটা পেয়ে যাবে। তাহলে এক্সপ্রেশনটা কি হচ্ছে, ইউ আই ক্যাপ প্লাস কিউ ই বাই এম ইন্টু টি জে ক্যাপ। এটা হচ্ছে যদি তোমাকে এই ভেলোসিটি ভেক্টরের এক্সপ্রেশনটাকে ফাইন্ড আউট করতে বলে। কিন্তু আমাদের এম হচ্ছে টু ফাইন্ড আউট দ্যাট এক্সিট অ্যাঙ্গেল। তাহলে এবার আমরা লাস্ট পার্টে চলে যাচ্ছি। ভিএক্স ভিওয়াই পেয়ে গেছি, তাহলে এক্সিট অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে কি দ্য অ্যাঙ্গেল অ্যাট হুইচ দ্য চার্জ পার্টিকেল উইল এক্সিট ফ্রম দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড রিজিয়ান। তার মানে tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু ভিওয়াই বাই ভিএক্স। ভিওয়াই এর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করো, ভিএক্স এর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করো।
এবার এখানে একটা টি ফ্যাক্টর রয়েছে, টি ফ্যাক্টরটাকে এক্স বাই ইউ এর ফর্মে সাবস্টিটিউট করে দাও। তাহলে পরে আলটিমেটলি দেখো টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু দাঁড়ালো কিউ ই বাই এম ইউ ইন্টু এক্স বাই ইউ, তার মানে টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু কিউ ই এক্স বাই এম ইউ স্কোয়ার। সো থিটা ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স অফ কিউ ই এক্স ডিভাইডেড বাই এম ইউ স্কোয়ার। ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। এইবারে এই যে ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড গুলোকে আমরা স্ট্রেট লাইন অ্যারো দিয়ে ড্র করে, যাকে আমি তোমাকে এখনই বললাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস অর লাইনস অফ ফোর্স, সেটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা আমাদের এবার দেখতে হবে, জানতে হবে। ইউনিফর্ম হলে প্যারালাল লাইনস পাবে, নন ইউনিফর্মে কিন্তু প্যারালাল স্ট্রেট লাইন পাবে না, তখন কিন্তু কার্ভ লাইন পাবে। তাহলে এবার নেক্সট টপিক আমরা করব ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস। ধরো তোমার কাছে একটা স্মল পজিটিভ টেস্ট চার্জ দেওয়া হলো, তুমি সেটাকে প্লেস করলে ইনসাইড অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে ওই স্মল পজিটিভ চার্জের উপর যে ডাইরেকশনে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অ্যাক্ট করছে সেই ডাইরেকশনে একটা ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্ট করবে। তার মানে দ্যাট স্মল পজিটিভ টেস্ট চার্জ উইল এক্সপিরিয়েন্স এ ফোর্স ইন দ্য সেম ডাইরেকশন অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবার তুমি এই পজিটিভ চার্জটাকে ফ্রি করে দাও, তাহলে কি দেখতে পাবে? দ্য চার্জ পার্টিকেল নাও স্টার্ট মুভিং ইন দ্য ডাইরেকশন, তার মানে ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফিল্ড। তাহলে যে পাথটাকে ফলো করে ওই পজিটিভ চার্জটা মুভ করবে সেই পাথটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন অর ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স, যেটা ইউজুয়ালি সবসময় কার্ভি হয়। কারণ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে একটা স্পেশাল কেস, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন জেনারেল নন ইউনিফর্ম হয়। তাই জন্য তুমি দেখবে যখনই তুমি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে একটা পজিটিভ স্মল পজিটিভ টেস্ট চার্জকে প্লেস করবে, সেই স্মল পজিটিভ টেস্ট চার্জটা একটা কার্ভ পাথে মুভ করবে। তাহলে যে কার্ভ পাথে ওই ইলেকট্রিক চার্জটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে ট্রাভেল করবে, সেই কার্ভ পাথটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন অর ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স। তাহলে কি বলা হচ্ছে দেখো, দ্য ট্রেল অর পাথ দ্যাট দ্য পজিটিভ টেস্ট চার্জ টেক্স ইন দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইউজুয়ালি এ কার্ভ and we call it an electric field line or electric line of force. দেখো এটা ক্লিয়ার কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। এবার সত্যি সত্যি কি তুমি এরকম লাইন দেখতে পাবে? না, দেখা দেখা যায়। কোথা থেকে দেখবে? এই, এই আইডিয়াটা মাইকেল ফ্যারাডে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন টু ভিজুয়ালাইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অর টু রিপ্রেজেন্ট দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন এ পিকচার। এটা কিন্তু একটা আইডিয়া, এটা স্যার। ইমাজিনারি লাইন্স। বলো। আচ্ছা, না, বলছি স্যার ট্রান্সফর্মার কে ইনভেন্ট করেছিল? ট্রান্সফরমারকে ইনভেন্ট করেছিলেন? না, ট্রান্সফর্মার না, ডাইনামো ডাইনামো ডাইনামো। ডায়নামোকে ইনভেন্ট করেছিলেন? আহ, মাইকেল ফ্যারাডেই মনে হয় স্যার। এক মিনিট দাঁড়াও, আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। না, কারণ রিলেশন মনে পড়লে আপনি মাইকেল ফ্যারাডে বললেন না। আহ, হ্যাঁ মাইকেল ফ্যারাডে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক, মাইকেল ফ্যারাডে। উনি হ্যাঁ স্যার, মানে ওটা পড়েছিলাম তাই জন্যই মনে পড়লো। ডায়নামো ডায়নামো মাইকেল ফ্যারাডে ইনভেন্ট করেছিলেন, ঠিক, কারেক্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলুন। আর তোমার ট্রান্সফরমারের ইনভেন্টার, না স্যার, ট্রান্সফর্মার না, ট্রান্সফর্মারটাই ডাইনামো, ডাইনামোটাই না না, ট্রান্সফর্মার। ট্রান্সফরমারের দুজন ইনভেন্টার ছিলেন, দাঁড়াও নামটা আমাকে একটু মনে করতে দাও। একজন হচ্ছে তোমার অটো ব্ল্যাথি, আর আরেকজনের নাম ছিল জিপার্নস্কি। নামটা ভুলে গেছি, তোমার হ্যাঁ, সারনেমটা মনে আছে। কার্লি জিপার্নস্কি। কার্লি না, কারোলি বোধ হয়।
কারোলি, ওটাই বললাম স্যার, আপনি শোনেননি। ও, কারোলি, তাহলে তাই হবে। আর একটা মিক্সা দেরি। না, ইনভেন্টর এই তিনজন। এই দুজনকেই জানানো সাধারণত বলে। হুম। কারণ ইয়ে, আপনার মাইকেল ফ্যারাডের মেন্টর ছিলেন হামফ্রে ডেভিড। হ্যাঁ। ঠিক আছে, বলুন, আচ্ছা, শুনছি। এবার যেটা বলছিলাম, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এই আইডিয়াটা মাইকেল ফ্যারাডে ইন্ট্রোডিউস করলেন টু ইলাস্ট্রেট অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড। তার মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে পিকচারের ফর্মে দেখানো হচ্ছে। তাহলে আইডিয়াটা কি? ওই পিকচারে যে ফিল্ড লাইন্স গুলো তুমি দেখতে পাবে, মনে করতে হবে ওই ফিল্ড লাইন্স গুলো একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জ ফলো করতো যদি তুমি পজিটিভ টেস্ট চার্জটাকে ফ্রিলি মুভ করতে দিতে ফিল্ডের মধ্যে। এবার লাইনটা কোথায় কার্ভ হচ্ছে, কোন ডাইরেকশনে ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্ট করছে, সেটাও কিন্তু ওই রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স থেকে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি, ভিজুয়ালাইজ করতে পারি। তাহলে দেখো, সেটাই বলা হচ্ছে যে আইডিয়া অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড বাই মাইকেল ফ্যারাডে টু হেল্প আস সি দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড ইন এ পিকচার। These lines show us the path a positive test charge would follow in the electric field. যদি পজিটিভ টেস্ট চার্জ গুলোকে ফ্রি তুমি ছাড়তে, তাহলে ওই পাথ বরাবর ওরা যেত। তাহলে এরা আমাদেরকে হেল্প করে টু ভিজুয়ালাইজ দ্য ইলেকট্রিক ফোর্সেস ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট রিজিয়ানস। এই যে লাস্ট লাইনটা বলা হলো, ইট হেল্পস আস টু ভিজুয়ালাইজ হাউ দ্য ইলেকট্রিক ফোর্সেস ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট রিজিয়ানস অ্যারাউন্ড দ্য চার্জেস। এটা ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সের ডেফিনেশনের মধ্যে আছে। কিভাবে? তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন বা ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সকে আমি ডিফাইন করব কিভাবে? এর দুটো ডেফিনেশন আছে, যে কোনো একটা ডেফিনেশনকে তুমি ফলো করতে পারো। আমরা যদি পাথের টার্মে বলি, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন বা ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স হচ্ছে একটা পাথ, যেটা স্ট্রেট হতে পারে বা কার্ভড হতে পারে, যার অ্যালং এ একটা freely spaced unit positive charge inside the electric field ট্রাভেল করবে বা মুভ করবে। যে ডাইরেকশনে ট্রাভেল করবে সেটা দেবে ওই লাইন অফ ফোর্সের ডাইরেকশন। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি ডেফিনেশনে কি বলবো? An electric field line or electric line of force is defined as the path, it may be straight or curved, along which a unit positive charge is urged to move when free to do so in an electric field. Direction of motion of that unit positive charge will give you the direction of line of force. এটা একটা ডেফিনেশন। এবারে এই যে লাস্ট লাইনটা আগের প্যারাগ্রাফে লেখা আছে, দে হেল্প আস ভিজুয়ালাইজ হাউ দ্য ইলেকট্রিক ফোর্সেস ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট রিজিয়নস অ্যারাউন্ড দ্য চার্জেস। এটা কোথা থেকে? এই ডেফিনেশনে তো খুঁজে পাচ্ছি না, এটা পরের ডেফিনেশনে পাবো। এর আরেকটা ডেফিনেশন হচ্ছে, তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনকে একটা কার্ভ হিসাবে ইমাজিন করতে পারো, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে ড্র করা, সেটা যে কোনো কার্ভ নয়, যদি ওই কার্ভের উপরে যে কোনো একটা পয়েন্টে তুমি ট্যানজেন্ট ড্র করো, তাহলে সেটা ওই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির ডাইরেকশনকে শো করবে। তার মানে ওই পয়েন্টে তুমি যদি একটা টেস্ট চার্জকে রাখো, তাহলে ওই ট্যানজেন্টের অ্যালং এ ওর উপর ফোর্সটা অ্যাক্ট করবে। তাহলে এবার আগের প্যারাগ্রাফের লাস্ট লাইনটা ক্লিয়ার হলো? হুম। তাহলে এর আরেকটা ডেফিনেশন হচ্ছে কিরকম? An electric field line can be defined as a curve tangent at any point of which gives the direction of the electric intensity at that point. তুমি কতগুলো লাইন টেনে দিয়ে বললে এগুলো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন, হবে না। তোমাকে দেখাতে হবে
ওই ফিল্ড লাইনের উপরে যে কোনো একটা পয়েন্টে যখন তুমি ট্যানজেন্ট ড্র করছো, ওই ট্যানজেন্টের অ্যালং এ ওই পয়েন্টে একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জকে রাখলে সে ফোর্সকে এক্সপিরিয়েন্স করছে। যদি করে তাহলে তোমার ড্রন লাইনটা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন, যদি না করে তাহলে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই দুটো ডেফিনেশন ক্লিয়ার হলো। হুম। এইবারে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনের কতগুলো ছবি হয়, দেখতে বিভিন্ন রকম হয়। তাহলে প্যাটার্ন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ডকে ড্র করার সময় আমাদের কিছু পয়েন্টকে কনসিডার করতে হয়। কি কি পয়েন্ট? এখানে চারটে পয়েন্টকে আমরা কনসিডার করি। একটা হচ্ছে সিমেট্রিকে কনসিডার করি, নিয়ার ফিল্ডকে কনসিডার করি, ফার ফিল্ডকে কনসিডার করি, নাল পয়েন্টকে কনসিডার করি। আমি একটা একটা করে করে তোমাকে বলছি কিভাবে জিনিসটা করা হয়। প্রথমে আমরা সিমেট্রি এই জিনিসটাকে কনসিডার করি। সিমেট্রি মানে আমি যখন একটা প্যাটার্নকে ড্র করব, দুটো ধরো চার্জের মাঝখানে লাইন দিয়ে, তখন আমার একটা সিমেট্রি থাকবে প্যাটার্নে। তার মানে আমি যদি একটা, ধরো দুটো চার্জ আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই দুটো চার্জের মধ্যে আমি একটা কানেক্টিং স্ট্রেট লাইন রাখলাম, তাহলে এই কানেক্টিং স্ট্রেট লাইনে যতগুলো তুমি ওই লাইনের উপরে পয়েন্ট নেবে, ঠিক ততগুলো পয়েন্ট নিচে থাকবে, যাতে যখন আমরা ড্র করব পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা সিমেট্রি আসে। এটা ডায়াগ্রাম না দেখলে বুঝতে পারবে, ডায়াগ্রামে দেখে তখন বুঝতে পারবে। তাহলে পরে ফার্স্ট হচ্ছে কি, ফর এভরি পয়েন্ট অ্যাবাভ দ্য লাইন জয়নিং দ্য টু চার্জেস দেয়ার ইজ অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট বিলো ইট। যদি তুমি ওই লাইনের থেকে আর ডিস্টেন্স উপরে একটা পয়েন্ট নাও, তাহলে ওই হরাইজন্টাল লাইনের থেকে আর ডিস্টেন্স নিচে আরেকটা পয়েন্ট আছে। তার মানে দ্য প্যাটার্ন মাস্ট বি সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট দ্য লাইন জয়নিং দ্য টু চার্জেস। সিমেট্রি থাকতেই হবে। নেক্সট যেটা কনসিডার করতে হয় সেটা হচ্ছে নিয়ার ফিল্ড। যখন তুমি একটা, ধরো দুটো পয়েন্ট চার্জ আছে, যে পয়েন্ট চার্জের তুমি খুব কাছাকাছি থাকবে, সেখানে সেই পয়েন্ট চার্জের ফিল্ডটাই হচ্ছে তোমার ডমিনেটিং ফিল্ড। তার মানে কোনো একটা চার্জের ভেরি ক্লোজ রিজিয়ানে ফিল্ড লাইন্স গুলো সবসময় রেডিয়াল হবে। আর আমি কি বলেছিলাম, একটা পয়েন্ট চার্জকে সেন্টার করে তুমি যদি একটা স্ফিয়ারকে ড্র করো, তাহলে এই ফিল্ড লাইন গুলো প্রত্যেকটা স্ট্রেট লাইন ওই স্ফিয়ারের সাথে রেডিয়াস হিসাবে অ্যাক্ট করবে। তার মানে আমরা চার্জকে বলি চার্জ হ্যাজ এ স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি। তার মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স শুড হ্যাভ স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি। এটা দেখালে বুঝতে পারবে, আমি দেখাই তারপর ছবিটা দেখালে বুঝতে। এখন আপাতত এটুকু মনে রাখো। তাহলে কি বলা হচ্ছে, ভেরি ক্লোজ টু এ চার্জ দ্য ফিল্ড ডিউ টু দ্যাট চার্জ প্রিডমিনেটস। যদি একটা চার্জ থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যখন তুমি পাশাপাশি দুটো চার্জ রাখবে বা মোর দ্যান টু চার্জেস রাখবে, তুমি যে চার্জের ভেরি ক্লোজ রিজিয়নে থাকবে সেই চার্জের ফিল্ডই সেখানে ডমিনেটিং, সেখানে বাকিগুলোকে নেগলেক্ট করতে হবে। আর ফিল্ড লাইন্স গুলো সবসময় রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড হবে, তার মানে ফিল্ড লাইন্সের সবসময় স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি থাকবে। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ফার ফিল্ড। ফার ফিল্ড মানে কি, ধরো তোমাকে একটা সিস্টেম অফ চার্জ দেওয়া হয়েছে, যেখানে একটা নয় এন নাম্বার অফ চার্জেস রয়েছে। তুমি তার থেকে অনেক দূরে যদি থাকো, তাহলে ওই সিস্টেম অফ চার্জটা তোমার কাছে অ্যাপিয়ার করবে লাইক এ সিঙ্গল পয়েন্ট চার্জ, যেখানে ওই সিস্টেমের টোটাল চার্জের যা কালেকটিভ ভ্যালু, সেটা ওই সিঙ্গল ইমাজিনারি পয়েন্ট চার্জের ভ্যালুর সঙ্গে সমান হবে। তার মানে একটা সিস্টেম অফ পয়েন্ট চার্জেস থেকে যখন তুমি রয়েছো ফার ফ্রম দ্যাট সিস্টেম, তখন তোমার কাছে লাইনস অফ ফোর্স গুলো রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড ডাইরেকশনে তোমার কাছে এসে অ্যাপিয়ার করবে। এটা ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি কি বলছি, ফার ফ্রম দ্য সিস্টেম অফ চার্জেস দ্য প্যাটার্ন শুড লুক লাইক দ্যাট অফ এ সিঙ্গল পয়েন্ট চার্জ, এবং সেটা রেডিয়ালি
আউটওয়ার্ড হবে তোমার কাছে অ্যাপিয়ার করবে। আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে নাল পয়েন্ট। যখন দুটো পয়েন্ট চার্জ থাকবে সেখানে এমন একটা পয়েন্ট পাবে যে পয়েন্টে কোনো ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি পাবে না, তার মানে ওই পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে কোনো ফিল্ড লাইন পাস করবে না, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে নাল পয়েন্ট। এই চারটে পয়েন্টকে মাথায় রেখে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্সকে ড্র করা হয়। এবার তাহলে আমরা ছবিতে যাই। হ্যাঁ স্যার, যদি পজিটিভ একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জ থাকে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড গুলো কি হবে? রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড হবে। এ দেখো, এবার তুমি পয়েন্ট চার্জটাকে সেন্টার করে একটা স্ফিয়ার ড্র করো। দেখো প্রত্যেকটা লাইন স্ফিয়ারের সঙ্গে তোমার স্ফিয়ারের সাথে রেডিয়াস হিসাবে অ্যাক্ট করছে না, প্রত্যেকটা স্ট্রেট লাইন। তার মানে কি এই ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস হচ্ছে স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক। তার মানে চার্জ, এ পয়েন্ট চার্জ ইজ অলওয়েজ হ্যাভ এ স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি। এটা আমাদের পরে কাজে লাগবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারি একটা লাইনে, যে ফর এ পজিটিভ পয়েন্ট চার্জ দ্য ফিল্ড লাইনস আর ডাইরেক্টেড রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড। তাহলে নেগেটিভ হলে কি হবে? অ্যারোগুলো অপোজিটলি ডাইরেক্টেড হয়ে যাবে। তাহলে নেগেটিভে এই সিচুয়েশনটা হবে। তার মানে পজিটিভ চার্জের থেকে দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স গুলো অরিজিনেট করছে, আর এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স গুলো টার্মিনেটেড হচ্ছে নেগেটিভ চার্জের উপর এসে। তার মানে এবারও কিন্তু অ্যালং দ্য রেডিয়াল লাইন্স, বাট নাও দ্য ফিল্ড লাইন্স আর রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড। তাহলে নেগেটিভ পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স আর ডাইরেক্টেড রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড। আচ্ছা স্যার, এবারে যদি একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ চার্জকে পাশাপাশি রাখো তাহলে কি হবে? অ্যাট্রাক্ট করবে। প্লাসের থেকে বেরিয়ে মাইনাসে যাচ্ছে। আমি ফার্স্টে বলেছিলাম সিমেট্রি থাকবে। তাহলে দেখো তো এই রয়েছে তো মাঝখানের হরাইজন্টাল লাইনের উপর দেখতে পাচ্ছ যতগুলো উপরে পয়েন্ট ততগুলো নিচে পয়েন্ট। স্যার, অ্যারো গুলো নিজেই একটা লাইন অফ সিমেট্রি বানিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, সিমেট্রি তো থাকবে না, তাহলে তুমি প্যাটার্ন ড্র করতে পারবে না তো। এবং ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সের সেকেন্ড অল্টারনেটিভ ডেফিনেশনটা মনে করো, কি বলা হয়েছিল? যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন হচ্ছে একটা কার্ভ যার যে কোনো পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করলে সেটা ওই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটিকে ডিফাইন করবে। ওই দেখো পয়েন্ট ওয়ানে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করা হয়েছে, সেটা পয়েন্ট ওয়ানে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটিকে ডিফাইন করছে, পয়েন্ট টুতে 2 এরটা ডিফাইন করছে, পয়েন্ট 3-তে 3 এরটা ডিফাইন করছে। এবার দেখো নিয়ার ফিল্ড, যখন তুমি পজিটিভ কিউ এর কাছাকাছি তখন দেখো ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স গুলো রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড, যখন নেগেটিভ কিউ এর কাছাকাছি তখন দেখো রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড। এবার দেখো যে কার্ভ লাইন গুলো বাঁদিকে আর ডান দিকে দেখো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এরা হচ্ছে কি বলতো এখান থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে বাইরে দিয়ে ঘুরে এসে আবার এই নেগেটিভ চার্জের মধ্যে ফিরে আসছে। তার মানে পজিটিভ থেকে বেরোবে, অরিজিনেটেড হবে, নেগেটিভে এসে টার্মিনেটেড হবে। এইটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ডাইপোল, একটা প্লাস আর একটা মাইনাস ইকুয়াল ম্যাগনিটিউডের, এরা সেপারেটেড রয়েছে বাই এ তোমার স্মল অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টেন্স। এখন এখনো পর্যন্ত নাল পয়েন্ট চোখে দেখতে পাইনি, তাই না? নাল পয়েন্ট কি পেয়েছি? এরকম কি পয়েন্ট পেয়েছি যেখান দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স যাচ্ছে না এই ছবির মধ্যে? এখনো পাইনি। না। এবার পাবে যদি পাশাপাশি দুটো পজিটিভ চার্জ রাখো। এই দেখো মাঝখানের এই রিজিয়ানটা ফাঁকা দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এই রিজিয়ানটা হচ্ছে নাল ফোর, নাল পয়েন্ট। নাল পয়েন্ট বা নাল রিজিয়ান। কারণ এই রিজিয়ানে বাঁদিকের পজিটিভ চার্জটা যে অ্যামাউন্টের ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি টুয়ার্ডস রাইট প্রডিউস করছে, রাইটের পজিটিভ চার্জ সেম ম্যাগনিটিউডের ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি টুয়ার্ডস লেফট প্রডিউস করছে। এই দুটো ইলেকট্রিক, হ্যাঁ
তাহলে এই নাল পয়েন্টে হয়টা কি এক্স্যাক্টলি? এই নাল পয়েন্টটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ফ্রি রিজিয়ান হয়ে গেল, মানে ই আহ, জিরো, ই জিরো। এই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ড নেই, ই জিরো। কোনো মানে সিগনিফিকেন্স আছে, মানে কোনো রিয়েল লাইফ ইউজ বা কিছু? হ্যাঁ, ইলেকট্রিক ফিল্ড ফ্রি রিজিয়ান তৈরি করতে গেলে অনেক সময় তুমি এভাবে প্লেস করে দিতে পারো। আচ্ছা অবশ্যই এরকম ভাবে আমরা করি না, আমরা সেখানে ইলেকট্রিক শিল্ডিং করি। একটা হলো আচ্ছা হলো কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার নিয়ে নিলাম, স্যার থাক আচ্ছা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স গুলো সারফেসের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, ভিতরে ঢুকবে না। আচ্ছা বুঝছি। আর আরেকটু যদি তুমি বলো প্রি ডমিনেটিং কেসটা, যেখানে নিয়ার ফিল্ডে প্রি ডমিনেটেড হচ্ছে, সেখানটা দেখানোর জন্য দেখো এখানে আমরা যেটা ডাইপোল দেখিয়েছি দুটোই কিন্তু সেম অ্যামাউন্টের চার্জ ছিল। যদি সেম অ্যামাউন্ট না হয় তখন এরকম হবে, দেখো পজিটিভটা নেগেটিভের থেকে স্ট্রং। তাই দেখো পজিটিভটা অনেক বেশি তোমার ফ্লেয়ারের মতন দেখো ওয়াইডলি স্প্রেড হচ্ছে, যেখানে নেগেটিভটা অনেক কনফাইন। আর মজার ব্যাপার হবে পজিটিভ চার্জের থেকে যে নাম্বার অফ লাইন্স গুলো অরিজিনেটেড হবে আর নেগেটিভ চার্জের উপর যে নাম্বার অফ লাইন্স গুলো টার্মিনেটেড হবে, সেই নাম্বার অফ লাইন্সটা পজিটিভ চার্জে হবে টোয়াইস দ্য নাম্বার অফ তোমার লাইন্স দ্যাট উইল বি টার্মিনেটিং অন দ্য নেগেটিভ চার্জ। তার মানে যদি 50টা লাইন বেরোয় পজিটিভ চার্জের থেকে, 25টা ফিরে আসবে নেগেটিভের উপর, বাকি 25টা ফিরবে না। কিন্তু যদি তুমি এই সিস্টেমের থেকে ফার অ্যাওয়ে চলে যাও, তখন এরা একসাথে একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জের মতন বিহেভ করবে, যেখানে +2q -q হয়ে নেট চার্জ হবে q, এবং সিস্টেমটা একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জ সিস্টেমের মতো কাজ করবে, ফার ফিল্ড, যেটা আমরা কনসিডারেশনে এনেছিলাম। দেখো ক্লিয়ার হলো কিনা বলো। হ্যাঁ হুম হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই যা পড়লাম, এবার লাস্ট চট করে আমরা প্রপার্টিস গুলো পড়ে নিই, তাহলে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স অব্দি কমপ্লিট হয়ে যাবে। বাঁচা গেছে। উফ। এখনো কিছুই বাঁচুনি। নেক্সট দিনকে কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ক্যালকুলেশন শুরু হবে। মানে আমি শেষ হয়ে যাব আর কিছুই না? আর কিছুই শেষ হবে না। সবাই যেরকম বেঁচে থাকে হুম। তুমিও বেঁচে থাকবে, তুমিও ফিনিশ শিখবে, তুমিও প্র্যাকটিস করবে, তুমিও পরীক্ষায় আমি আনসার। আমরা এইসব তো 12 কেমন একটা উদ্ভট উদ্ভট লাগছে, কলেজে গেলে কি হবে, শেষই হয়ে যাবো সত্যি স্যার। কিচ্ছু শেষ হবে না, এগুলো তুমি শিখছো। তোমাকে তুমি তুমি ধরো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শেখোনি, তোমাকে এখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা শেখানো হচ্ছে। তা প্রথমে তো ওঠাটা ডিফিকাল্ট এটা হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা না, সিঁড়িতে লাফ মেরে ওঠা স্যার। না, এটা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা হচ্ছে। দেখো একটা করে একটা, একটা করে একটা আমরা গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেস করছি। আমি কি হপ স্কিপ অ্যান্ড জাম্প করছি? করছি না। না তা তো না, কিন্তু তাও আছে তো কিছু একটা ব্যাপার, যার কিচ্ছু জন্য ব্যাপার এত এরকম কিচ্ছু ব্যাপার ইয়ে নেই। লাগে। নিজের উপর কনফিডেন্স আনো, কনফিডেন্স, আমি পারবো। হ্যাঁ স্যার, এ নিয়ে মা অনেক বড় লেকচার দিয়েছে, তাই জন্য কনফিডেন্স রাখতে হবে। আছে। আচ্ছা ঠিক তাহলে আছে স্যার, করে নি, হ্যাঁ আমি চট খাবো, চট খিদে পাইছে। হ্যাঁ আমিও অফ হবে এবারে। তাহলে প্রথম যেটা কাজ সেটা কি দেখতে পেলাম, পজিটিভ চার্জের থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স গুলো অরিজিনেটেড হচ্ছে। তার মানে পজিটিভ চার্জ কন্ডাক্টর বা পজিটিভ চার্জ থেকে ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স গুলো হবে ডাইরেক্টেড অ্যাওয়ে, আর নেগেটিভ চার্জের উপর টার্মিনেটেড হচ্ছে। তার মানে নেগেটিভলি চার্জ কোনো কন্ডাক্টর যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তাহলে ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স গুলো হবে ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্যাট নেগেটিভলি চার্জ কন্ডাক্টর। তার মানে পজিটিভ চার্জের থেকে লাইন্স অফ ফোর্স স্টার্ট করবে, নেগেটিভ চার্জে এন্ড করবে। পজিটিভ চার্জ মানে হায়ার পোটেনশিয়াল, নেগেটিভ চার্জ মানে লোয়ার পোটেনশিয়াল। তার মানে লাইন্স অফ ফোর্স সব সময় ট্রাভেল করবে ফ্রম দ্য হায়ার পোটেনশিয়াল টু দ্য লোয়ার পোটেনশিয়াল, অর ডাইরেক্টেড থাকবে ফ্রম দ্য হায়ার পোটেনশিয়াল টু দ্য লোয়ার পোটেনশিয়াল। ফার্স্ট পয়েন্টটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এই যে ইলেকট্রিক লাইন্স গুলোর আগে আমরা ছবি দেখলাম, কোন ফিল্ড লাইনকে ইন্টারসেক্ট করেছে? একটাও করেনি, না করেনি। কখনো করবে না।
তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো কেন করবে না, করলে কি প্রবলেম হতো? হ্যাঁ, কেন করবে না, করতেই তো পারে। করতেই পারে। আমরা কি হুম জানি, ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনের উপর যে কোনো পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করলে দ্যাট ট্যানজেন্ট উইল গিভ ইউ দ্য ডাইরেকশন অফ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট। হুম এবার তুমি যদি দুটো লাইন কনসিডার করো, দে আর ইন্টারসেক্টিং, then you can draw two tangents simultaneously on the two lines. That means there should be two direction of intensity at the same point simultaneously, which is impossible. কারণ intensity is a force on a unit charge. Force at a time একটা ডাইরেকশনই তোমার কাজ করে। ফোর্স কখনো অ্যাট এ টাইম দুটো ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করতে পারে না, সেম ফোর্স। তাই জন্য two lines of force never intersect each other. If they intersect each other, that means there could be two direction of intensity at that point simultaneously, which is impossible. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এবারে তুমি পার ইউনিট এরিয়াতে নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স যদি ক্যালকুলেট করো, where number of field lines are normal to the surface, then that will be proportional to the magnitude of the electric field at that point. তার মানে পার ইউনিট এরিয়াতে যত বেশি লাইন্স অফ ফোর্স থাকবে তত স্ট্রং ইলেকট্রিক ফিল্ড, যত কম নাম্বার অফ লাইন্স অফ ফোর্স থাকবে তত উইক ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবারে ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স একটা স্ফেরিক্যাল কন্ডাক্টরের সঙ্গে কিভাবে অ্যাক্ট করে। রিমেম্বার, if you have a spherical charge conductor, electric field lines will always meet the surface of the spherical conductor at right angles. যদি এটা না হতো তাহলে কি হতো? You can resolve the electric field at every point on the surface into two components. There should have been a component which will be tangential to the surface. That tangential component would represent a flow of charge, that is flow of current, যেটা হয় না। তাই জন্য মনে রাখবে, ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স অলওয়েজ মিট দ্য সারফেস অফ এ স্ফেরিক্যাল কন্ডাক্টর অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেলস। যেটা তোমাকে বললাম যে ইফ দিস ওয়ার নট সো, দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড উড হ্যাভ এ কম্পোনেন্ট প্যারালাল টু দ্য সারফেস অফ দ্য কন্ডাক্টর, দিস উড মিন এ ফ্লো অফ কারেন্ট হুইচ ইজ অ্যাবসার্ড। কখনো হতে পারে না। স্ট্যাটিক চার্জ নিয়ে কাজ করছি, তা ফ্লো অফ চার্জ কোথা, ফ্লো অফ কারেন্ট কোথা থেকে পাবো? হুম আচ্ছা, এবারে আমরা তো পড়ে এসেছি প্লাস প্লাসকে রিপেল করে, প্লাস মাইনাসকে অ্যাট্রাক্ট করে। হুম কেন কেন করে? প্লাস 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 প্লাসকে রিপেল করে, মাইনাস মাইনাসকে রিপেল করে, প্লাস মাইনাসকে অ্যাট্রাক্ট করে, কেন করে? এটা তো কখনো চিন্তা করিনি। না, তার কারণ, কনভেনশন তো স্যার। না, এই যে ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স গুলো তুমি পাচ্ছ, এরা স্ট্রেচড ইলাস্টিক ব্যান্ডের মতো বিহেভ করে। তার মানে এরা সবসময় অ্যালং দ্য লেন্থ কন্ট্রাক্ট করতে চায়। তুমি যখন প্লাস মাইনাসকে পাশাপাশি রাখছো, প্লাস থেকে ফিল্ড লাইন্স গুলো বেরিয়ে মাইনাসে টার্মিনেটেড হচ্ছে, তাহলে প্রত্যেকটা ফিল্ড লাইন্স যদি কন্ট্রাক্ট করে লংগিচুডিনালি অ্যালং দ্য লেন্থ, তাহলে কি হবে? প্লাস আর মাইনাস এরা একটা আরেকটার দিকে মুভ করবে, তার মানে দে অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। তাহলে কি বলছি? ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স টেন্ড টু কন্ট্রাক্ট লংগিচুডিনালি, দ্যাট ইজ অ্যালং দ্য লেন্থ লাইক এ স্ট্রেট স্ট্রিং। এটাই এক্সপ্লেন করে হোয়াই টু আনলাইক চার্জেস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। ক্লিয়ার হলো? হুম তাহলে দুটো প্লাস বা দুটো মাইনাসকে রিপেল করে কেন? আমরা যখন ফিগারটা ড্র করেছিলাম, দুটো প্লাস চার্জকে পাশাপাশি রেখেছিলাম, সেখানে দেখো মাঝখানে একটা নাল নাল পজিশন ছিল, নাল রিজিয়ান ছিল, আর ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স গুলো প্লাসের থেকে বেরিয়ে কখনো প্লাসে যাবে না। হুম ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স যেরকম কন্ট্রাক্ট করে অ্যালং দেয়ার লেন্থ, দে অলসো এক্সার্ট ল্যাটেরাল প্রেসার অন ইচ আদার। তার মানে দে এক্সার্ট ইচ আদার সাইড ওয়াইজ। তার মানে দে রিপেল ইচ আদার ল্যাটেরালি।
তাই জন্য প্লাস প্লাস একটা একটাকে রিপেল করে, মাইনাস মাইনাস একটা একটাকে রিপেল করে। তাহলে নেক্সট পয়েন্টে কি পাচ্ছি, ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স টেন্ড টু এক্সার্ট ল্যাটেরাল প্রেসার, দ্যাট মিনস দে রিপেল ইচ আদার ল্যাটেরালি। দিস এক্সপ্লেন্স দ্য রিপালশন বিটুইন টু লাইক চার্জেস। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। লাস্ট দুটো পয়েন্ট, ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স কখনো ক্লোজ লুপ ফর্ম করে না। প্লাসে বেরিয়ে মাইনাসে শেষ হচ্ছে, মাইনাস থেকে কখনো প্লাসে যাবে না কিন্তু। তার মানে এরা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস। সেম চার্জের থেকে অরিজিনেট করে আবার সেম চার্জে কখনো ফিরে আসবে না। কারণ যদি ক্লোজড লুপ হতো তাহলে ওয়ার্ক ডান অ্যারাউন্ড দ্য ক্লোজড পাথ জিরো হতো না, ইলেকট্রিক ফিল্ড কনজারভেটিভ হতো না। ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কনজারভেটিভ ফোর্স। তাই জন্য মনে রাখবে, ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স হচ্ছে অলওয়েজ ওপেন লুপ, ক্লোজ লুপ নয়। ম্যাগনেটিক লাইন্স অফ ফোর্স তারা কিন্তু ক্লোজ লুপ ফর্ম করে, সেটা আমরা ম্যাগনেটিজমে দেখব। আর লাস্ট পয়েন্ট কি, যদি দেখো একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে লাইন্স অফ ফোর্স গুলো খুব কাছাকাছি ড্র করা আছে, তাহলে সেটা ইন্ডিকেট করবে দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ভেরি স্ট্রং। যত ক্রাউডেড হবে তত ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রঙ্গার হবে। তার মানে আমরা বলি দ্য ক্লোজনেস অফ দ্য ইলেকট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স অলওয়েজ ইন্ডিকেট দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। ইফ দ্য লাইন্স অফ ফোর্স আর crowded, the electric field in that region will be very strong. ঠিক আছে, প্রপার্টিস গুলো ক্লিয়ার? হ্যাঁ আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স অব্দি আমরা কমপ্লিট করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা স্টার্ট করব ক্যালকুলেশন অফ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি ডিউ টু ভেরিয়াস কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন। সেখানে একটা চার্জ রড থাকবে, তার অ্যাক্সিয়াল পয়েন্টে পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করতে হবে, একটা রিং অফ চার্জ থাকবে, একটা চার্জ ডিস্ক থাকবে, এগুলো কন্টিনিউয়াস হবে। তারপর আমরা ডাইপোলটাকে নিয়ে পড়াশোনা করব।